বিমান বাঁচাবে শামসুল উলামার নির্দেশ আদর করি না বই তোমার আলো আছে সঙ্গে আমাদের তোমার নসিহত এনে দে হিম্মত প্রেরণা জুগায় জিহাদের আদর করি না বই তোমার আলো আছে সঙ্গে আমাদের তোমার নসিহত এনে দে হিম্মত প্রেরণা জুগায় জিহাদের তোমার বজ্রধ্বনি প্রতি কোণে কোণে শুনি তোমার বজ্রধ্বনি প্রতি কোণে কোণে শুনি চিরদিন রবে তার রে এসে বাঁচাও ইমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ বাঁচাও ইমান বাঁচাও দেশ ফুলতলি সাহেবের নির্দেশ বাঁচাও ইমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ রাসূলের প্রেম দিয়ে হে মনীষী এ জমিন করেছ আবাদ আজও কত মিছিলে শুনি তাকবীর আল্লাহর ওলি জিন্দাবাদ রাসূলের প্রেম দিয়ে হে মনীষী এ জমিন করেছ আবাদ আজও কত মিছিলে শুনি তাকবীর আল্লাহর ওলি জিন্দাবাদ লক্ষ প্রহরী আদি পড়ে আছে রণতাজ লক্ষ প্রহরী আদি পড়ে আছে রণতাজ বাঁচাতে ঈমান আর দেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ ফুলতলি সাহেবের নির্দেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ তোমার শিখানো পথে আমাদের প্রাণ মুর্শিদ দিলাম লিখে মদিনার পথে পথে কাটাতে জীবন শিখেছি তা তোমায় দেখে তোমার শেখানো পথে আমাদের প্রাণ মুর্শিদ দিলাম লিখে মদিনার পথে পথে কাটাতে জীবন শিখেছি তা তোমায় দেখে জীবনের বিনিময়ে শহীদ গাজী হয়ে জীবনের বিনিময়ে শহীদ গাজী হয়ে করব পালনে আদেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ ফুলতলি সাহেবের নির্দেশ উঠেছে স্লোগান আকাশ কাঁপিয়ে উঠেছে স্লোগান সীমানা ছাড়িয়ে উঠেছে স্লোগান আকাশ কাঁপিয়ে উঠেছে স্লোগান সীমানা ছাড়িয়ে ধরেছে সবাই বীর মুজাহিদের বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ ফুলতলি সাহেবের নির্দেশ বাঁচাও ঈমান বাঁচাও দেশ শামসুল উলামার নির্দেশ মারহাবা ধন্যবাদ বড় ভাই মোহাম্মদ রুবেল আহমেদকে সম্মানিত উপস্থিতি এ পর্যায়ে আপনাদের সম্মুখে অত্যন্ত মূল্যবান নসিহত পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী বিদ্যাবিদ রায়গড় পুরানবাজার হাফিজিয়া দাখিল মাদ্রাসার শিক্ষক নাস্তিক মুরতাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্দূত হযরত মাওলানা আসাদউদ্দিন সাহেব হুজুরকে ওনার মূল্যবান নসিহত পেশ করার জন্য আহলে মাহফিলের পক্ষ থেকে বিনীতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি।
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورؤوفنا ورحيمنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأولانا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة فقد قال الله تعالى في موضع آخر وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محمد يا رسول الله محمد يا حبيب الله شفاعت कीजिए लिल्लाह محمد يا رسول الله. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي ومحمد عربي. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع المبتحي ومحمد عربي. नहीं दू जहां में मिसाल मोहम्मद जमाल खुदा है कमाल मोहम्मद. अस्सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल अश्शफीउल अब्ताही व मुहम्मद अरबी. या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह. दिन की सूरज डूब रही है हम लोगों की सामने. रोज़ महशर किया जब है
मुस्तफा की सामने अस्सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल अशफीउल अबताही व मुहम्मद अरबी। कोई जाएगा दोज़ख में, कोई जन्नत में जाएगा, मदीने की तरफ हम दौड़ेंगे, दीवाना मोहम्मद का। सलातु अला नबी वस्सलामु अला रसूल अशफीउल अबताही व मुहम्मद अरबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलि सय्यिदिना। या रहमतल लिल आलमीन अंत शफीउल मुज़नबीन अक्रिम लना यौमल हज़ीन फضलन व जुदन वल करमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ঐতিহ্যবাহী রজ্জাক শাহ লতিফিয়া ইসলামী যুব পরিষদ খাগাইল দক্ষিণ নবাচন্দ্রপুরের উদ্যোগে আজকের এই পবিত্র ইসালে সব মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি সাহেব, উপস্থিত উলামা হযরত, আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মুরব্বিয়ানে کرام, যুবক ভাই হল, আইম্মায়ে মাসাজিদ হল, আল্লাহ পাকের আল্লাহর দরবারে অসংখ্য গণিত শুকরিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে মেহেরবানি করিয়া আজকে আল্লাহর ওলির মাজারে কেন্দ্র করিয়া আল্লাহর ওলির ইসালে সওয়াবের মাহফিল, तमाम মুর্দেগানের ইসালে সওয়াবের মাহফিল আওয়ার বোয়ার আলোচনা করার তৌফিক দান করছেন। এর লাগি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। জোরে হোক আলহামদুলিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, আমার এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবার লাগি হইছেন নামাজ এবং কিছু পর্দা সম্পর্কে দ্বিমুখী আলোচনা। সর্বপ্রথম আমি কইতাম সেই পর্দা সম্পর্কে, নামাজ সম্পর্কে, যে আমরা সবাই জানি আল্লাহ তান গোলামের লাগি দুনিয়াত ফুটাইছেন, না আর কিচ্ছুর লাগি চাব। আল্লাহর মকসুদ কিতা? আল্লাহর গোলামি করা। সারা যদি আল্লাহর নাফরমানি করি আল্লাহর কিচ্ছু আইব দেব না, কিচ্ছু হইতে। পরবর্তীকালে আলমের এমনি ভাবে আমরা সৃষ্টি করছেন না, অনর্থক সৃষ্টি করছেন না। আল্লাহ কুরআন শরীফে কইনা ফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা ওয়া আন্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন। আফাহাসিবতুম আন্নামা খালাকনাকুম আবাসা,
তোমরা কি ধারণা করো আমি এমনি এমনি তোমরা সৃষ্টি করছি, বেহুদা অনর্থক সৃষ্টি করছি? ওয়ান্নাকুম ইলাইনা লা তুরজাউন, তোমরা ধারণা করো নি যে আমার কাছে তোমরা ফিরিয়ে আইতে হইতো না, এটা তোমরা ধারণা করিও না। আমি তোমরা এমনি এমনি সৃষ্টি করছি না, আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হইল মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। আল্লাহ কইন মানুষ আর জিন এই দুই জাতির আমি সৃষ্টি করছি আমার গোলামির লাগি, আমার ইবাদত বندگی করবার লাগি। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আমরা ইবাদত করতাম খার আল্লাহর ইবাদত করতাম। আল্লাহর ইবাদত সময়ের মধ্যে থেকে ঈমানের বাদে সর্বপ্রথম যে ইবাদত আল্লাহ আমরা লাগি নির্ধারিত করছেন এটা হইল নামাজ। ঈমানের বাদে আপনার আমার লাগি যে ইবাদত নির্ধারিত হয়েছে এটা হইল নামাজ। যদি ঈমান ঠিক থাকে না, নামাজেও খামাইতো না, রোজায়ও খামাইতো না, হজেও খামাইতো না, যাকাতেও খামাইতো না। লাগে আগর আমরার মুরব্বী ছিল কাছিল ঈমান নাই দড়ো কিসের নামাজ পড়ো? ঈমান ঠিক থাকে না, নামাজের কোনো মূল্য নাই, ইবাদতের কোনো মূল্য নাই। সর্বপ্রথম আপনার আমার ঈমান মজবুত থাকতে হইব, ঠিক না বেঠিক? ঈমান ঠিক, নামাজ ঠিক, ঈমান ঠিক, আকীদা ঠিক, ঈমান ঠিক। এর লাগি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা এমন কিছু মানুষ হল আছেন যারা আকীদার দিক দিয়ে তো দুর্বল হয়েছেন, দুর্বলতা জাহির করা, নবীর সমালোচনা করেন, নবীর ইলিম লইয়া মাফি করেন, ঠিক না বেঠিক? যত নামাজ পড়ো খামাইতো না, ঈমান ঠিক রাখতে হইব। যেহেতু আমার এই সম্পর্কে আলোচনা নাই, আমার আলোচনা হইল নামাজ সম্পর্কে। নামাজ ঠিক হয়ে গেলে তাম দুনিয়ার সব কাজ আপনার আমার লাগে আল্লাহ সহল করে দিব। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হুজুরে ফরমায়েন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান তারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ কায়েম করেন, যেটা বেটিন তাওয়াল ওয়াক্ত ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়েন। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমান নামাজি মুত্তাকি পরহেজগার হওয়ার লাগি আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহ ফার্স্ট ইনাম, ফার্স্ট পুরস্কার দান করবা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। কয়টা পুরস্কার? ফার্স্টটা পুরস্কার। এর আগে আমি তোর অনুরোধ করতাম সৈয়দ মাঝে মাঝে কিছু ফাঁস জায়গা দেখে দয়া করে একটু আগুইয়া কষ্ট দিলাইতাম সৈয়দ মজলিসের মাহফিলের ইয়ে লগে খুবই ওই লগে গার সাথে গা মিলিয়ে বইতাম, একটু আগুই দেখা দুরূদ বড় সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুহতারাম হাজিরিন, রাসূলুল্লাহ ফরমান যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ কায়েম করেন, যেটা বেটিন তাওয়াল ওয়াক্ত ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়েন, আল্লাহ তাআলার এই পাঁচটা পুরস্কার দিবা। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। এক নম্বর পুরস্কার হইল আউয়ালুহা ইউরফাউ আনহু দিকুল মাইশা। যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ পড়েন, যেটা বেটিন তাওয়াল ওয়াক্ত ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়েন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তারা দুনিয়া আখিরাতের तमाम অভাবরে আল্লাহ দূর করিয়ে দিলেন। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। সমাজ ব্যবস্থার যে অভাব দেখা দিছে, আমরা আল্লাহ থেকে গাফিল হওয়ার কারণে যারা আল্লাহর কুদরতি কদম মাথা নত করিলে পরবর্তীকার আলমে কোন মানুষের দরওয়াজার সাইলি মানুষের বানায় না, আল্লাহ কোন মানুষের দরওয়াজার মুহতাজ বানায় না, আল্লাহ তার গোলাম রে তার দরওয়াজার মুহতাজ বানাইয়া রাখবো। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আমরা নামাজের মাঝে ত্রুটি দেখা দিছি। হুজুরে ফরমান আউয়ালুহা ইরফাউ আনহু দিকুল মাইশা। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় আমরা যে বড় সমস্যা এটা হইল অভাব। পিতা সমস্যা অভাব। এই অভাব দূর করতে হইলে আল্লাহর কুদরতি কদমে সিজদা শুরু করুকা, পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ পড়ুকা, সময় মতো ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়া শুরু করুকা। আল্লাহর হাবিবে ফরমান আউয়ালুহা ইউরফাউ আনহু দিকুল মাইশা।
যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ পড়েন, গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়েন, আল্লাহ তারারে প্রথমে নাম দেন। আল্লাহ দুনিয়াতে তারারে অভাব দূর করিলাই, আখিরাতে আল্লাহ তারার অভাব দূর করবা। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। 2 নম্বর পুরস্কার হইল ওয়ায়ুরফাউ আনহু আযাবাল কবর। যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ পড়েন, যেটা বেটিনতে আউয়াল ওয়াক্ত ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়েন, আমার রাসূলুল্লাহ ফরমায়েন আল্লাহ তাআলার 2 নম্বরে নাম দেন। দ্বিতীয় নাম হইল আল্লাহ তাআলার কবরের আযাব দূর করিয়ে দিলেন। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। কবরের আযাব আল্লাহ দূর করে দেন। 3 নম্বর পুরস্কার হইল ওয়ায়ুতা কিতাবাহু বিয়ামিনিহি। যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ কায়েম করেন, যেটা বেটিনতে আউয়াল ওয়াক্ত ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়েন, রাসূলুল্লাহ ফরমায়েন কিয়ামতের দিন হাসরের মাঠে আল্লাহ তারা ডাইনাতে আমলনামা দিবা। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। ডাইনাতে আমলনামা পাওয়া ভালো লক্ষণ না খারাপ লক্ষণ? হাসরের মাঠে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়নে वाला যারা হইবা, প্রত্যেকই ফরজগারি ইখতিয়ারি যারা করবা, আল্লাহর হাবিবে ফরমায়েন কিয়ামতের দিন ডাইনাতে আমলনামা দিবা। ফাম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিয়ামিনিহি ফাসাফা ইউহাসাবু হিসাবান ইয়াসিরা ওয়া ইয়ানকালিবু ইলা আহলিহি মাসরুরা। আল্লাহ ফরমায়েন ফাম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিয়ামিনিহি, কিয়ামতের দিন যারা ডাইনাতে আমলনামা দেব, ফাসাফা ইউহাসাবু হিসাবান ইয়াসিরা, এরার হিসাব বড় সহজ হইব। অর্থাৎ এরা বেহেশতি হইবা, এরা ডানপন্থী মানুষ হইবা, এরা বেহেশতি লোক হইবা। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। হুজুরে ফরমায়েন যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ কায়েম করেন, 4 নম্বর পুরস্কার হইল কিয়ামতের দিন ফুলসিরাতের ঘাট যেটা হইব, ফুলসিরাতের হাকম যেটা হইব, এটা দুনিয়ার 30,000 বছরের রাস্তার সমান। এই রাস্তা পার হইতে হইলে, এই ঘাট পার হইতে হইলে দুনিয়ার 30,000 বছর সময় লাগবো। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। কয় হাজার বছর? 30,000 বছর ফুলসিরাতের ঘাট পার হইতে হইলে লাগবে। কত সময় লাগবে? ওয়ায়ুমাররু আলা সিরাতি কাল বারক। হুজুরে ফরমায়েন হাসরের মাঠে কিয়ামতের দিন ফুলসিরাতের ঘাট সম্পর্কে, ফুলসিরাতের রকম সম্পর্কে নবী ফরমায়েন ফুলসিরাতের রকম যেটা হইব, চুলটা কি বারিক হইব, খুরটা কি আলাদা হইব, আর ইদাকারে এত অন্ধকার করে দেওয়া হইব। ইমান আমলের রুষ্টি দ্বারা বন্দা কিয়ামতের দিন ফুলসিরাতের ঘাট ফাড়ি দিবা। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। যার ইমান যে পরিমাণ মজবুত থাকবো, আমল যে পরিমাণ থাকবো, ইমান এবং আমলের বাতি জ্বালাই জ্বালাইয়া বন্দা কিয়ামতের দিন হাসরের মাঠে ফুলসিরাতের ঘাট ফাড়ি দিবা। এর লাগি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ শুরু করতে হইব। হুজুরে ফরমায়েন ফুলসিরাতের ঘাট এমন এক ঘাট যে ঘাট ফাড়ি দিতে হইলে দুনিয়ার 30,000 বছর সময় লাগবো। এই 30,000 বছরের রাস্তা ফুলসিরাত যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ কায়েম করবা, যেটা বেটিনতে আউয়াল ওয়াক্ত ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়বা, আমার নবী ফরমায়েন ওয়ায়ুমাররুস আলা সিরাতি কাল বারক। হাসরের মাঠে কিয়ামতের দিন ফুলসিরাতের ঘাট আল্লাহ বন্দারে বিজলির মতো পার করাইয়া দিলাইবা। সুবহানাল্লাহ। বিজলি আপনারা চিনেন না? তরক যেটারে কয়, তরক ও দেখলাম ও নাই, মুহূর্তের ভিতরে নাই। হুজুরে ফরমায়েন যারা পাঁচ ওয়াক্ত জামাতের সাথে নামাজ পড়বা, যেটা বেটিনতে ইহতিমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে নামাজ পড়বা, হাসরের মাঠে ফুলসিরাতের ঘাট আল্লাহ বিজলির মতো পার করাইয়া দিলাইবা। 4 নম্বর 5 নম্বর পুরস্কার হইল হাসরের মাঠে আল্লাহ কইবা ওয়াইদখালুল জান্নাতা বিগাইরি হিসাব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কইবা ও আমার বান্দা বান্দি হল, তোমরা জীবনের অনেক সময় আমার গোলামির মাঝে মুতমাইন্না করছো, আমার গোলামির মাঝে তোমরা জীবনের অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট করছো। ও আমার বান্দা বান্দি হল, যাও যাও রে যাও, যে সময় তোমরা মন চাইছে না অজু করতে, ও সময় তোমরা অজু পড়িয়ে নামাজ পড়ছো। যে সময় বিছনা থেকে উঠিয়া মন চাইছে না মসজিদে যাইবার লাগি, এই সময় তোমরা আমার গোলামির লাগি, আমার অর্ডারে মান্য করিয়া আমারে খুশি করবার লাগি রে বান্দা বান্দি হল নামাজ পড়ছো। আজকে তোমরা কোনো হিসাব নাই,
কোনো কিতাব নাই, বেলা হিসাব তোমরা জান্নাত দাখিল হয়ে যাও। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। তো ফাইলাম ফাসক নামাজ পড়নেওয়ালা যারা হইবা, জমাতের সাথে নামাজ পড়নেওয়ালা হইবা, যারা ইহতেমামের সাথে গুরুত্ব সহকারে যারা নামাজ পড়বা, এরারে আল্লাহ পুরস্কার কয়টা দিবা? 5টা পুরস্কার। 1 নম্বর পুরস্কার হইল দুনিয়া আখিরাতের অভাব আল্লাহ দূর করবা। আপনারা যদি নামাজি হই যান, মুত্তাকি পরহেজগার যদি হই যান, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অটোমেটিক আল্লাহ আপনার রিজেকের ব্যবস্থা, সম্মানজনক রিজেকের ব্যবস্থা করিয়ে দিলা। ঠিক না বেঠিক? তখন জানি গ্রামের মাঝে যেটা মানুষ বেশিরভাগ গরিব মানুষ নামাজি মুত্তাকি পরহেজগারি ইখতিয়ার করেন, আল্লাহ তাআলা অটোমেটিক রিজেকের ব্যবস্থা করিয়ে দেয়। ফুরির বিয়া লাগছে, মানুষে কইতে পারত না, চতুর্দিক দিয়া মানুষে টাকা দিয়া বিয়া দিয়ে দিলেন। ঠিক না বেঠিক? সম্মানজনক রিজেক আল্লাহ দেননি সব করো। নামাজি হক্কা, মুত্তাকি পরহেজগার ইখতিয়ার করক্কা, পরবর্তীকালে আলমে আপনার আমার জীবনের দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত অভাব দূর করে দিবা। জোরে হোক্কা সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিনে কেরাম, যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়তা না, আল্লাহর কুদরতি কদমে সিজদা দিতে চাইতা না, আল্লাহ তাআলা 9টা শাস্তি দিবা। জোরে হোক্কা নাউজুবিল্লাহ। বেনামাজির শাস্তি কয়টা? 9টা। বেনামাজির শাস্তি কয়টা? 9টা। দুনিয়া 3টা, কবর জগৎ আরো 3টা, হাসরের মাঠ ময়দানে মাহশর আল্লাহ আরো 3টা শাস্তি দিবা। অর্থাৎ বেনামাজির আল্লাহ 9টা শাস্তি দিবা। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। বেনামাজির শাস্তি কয়টা? 3টা। কবরও 3টা, হাসরও 3টা, আর দুনিয়ার পার্থিব জগৎ আরো 3টা। এই 9টা শাস্তি বেনামাজির আল্লাহ দিবা। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। ফাম্মাস সালাসাতুল্লাতী ফিদ দুনিয়া, যারা নামাজ পড়েন না, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া 3টা শাস্তি দিবা। 1 নম্বর শাস্তি হইল ইউরফাউ বারাকাতু মিন কাসবিহি, 2 নম্বর শাস্তি হইল রিজকিহি, 3 নম্বর শাস্তি হইল ওয়াসিমাল খায়রি মিন ওয়াজহিহি ওয়া ইয়াকুনু বাগীদান ফি কুলুবিন নাস। নাউযুবিল্লাহ। হুজুর ফরমান, যারা আল্লাহর কুদরতি কদমে শ্রদ্ধা দিতে চান না, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া 3টা শাস্তি দেন। 1 নম্বর শাস্তি হইল ইউরফাউ বারাকাতু মিন কাসবিহি, আল্লাহ দুনিয়ার জিন্দেগি উপার্জন ও বরকত উঠাই দিবা। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। দুনিয়ার উপার্জন আল্লাহ বরকত উঠাইবা। যদি নামাজ ছাড়া রুজি রোজগারের মধ্যে আল্লাহ বরকত দেন না। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। বাস্তব যেটা উদাহরণ দিলে বুঝবা, যে মসজিদের ইমাম সাহেব হল আসুন, বেতন আমরা কত দেই? অতকা 4,000। এবলাকুর যুগ হিসাবে 4,000, আগে তো 1,500 আছে। 4,000 5,000 এর উপরে কিন্তু নাই। আরো মনে করলাম তাই বেশ তো কি বেশ উফরি এখন বেশ নাই। এটা লিল্লাহ করে তাল্লার বাস্তে হাত দিয়ে বাদ দিয়ে এটা উঠে গেছে। এটা কিন্তু উঠে গেছে। বাস্তব আমরা তো জগত আসি না নিমতকা, এর লাগে হইয়া আরো মনে করলাম 2,000 টাকা, 7,000 টাকা। 7,000 টাকা ইমাম সাহেব হল যারা আসেন, আল্লাহ তান্তানরে আওলাদ যে সম্পত্তিটা বেশি দিচ্ছেন। ঠিক না বে ঠিক? মতকা বেশি দিচ্ছে। দেখবা 8জন 10জন সদস্য পরিবারও, কিন্তু দেখা যায় 5-7,000 টাকায় আল্লাহর বান্দা হলো চলে যায়। ঋণ নাই, পেরেশানি নাই, কোনো বেটা 1 টাকা পাইতা না ঋণ। ঠিক না বে ঠিক? এটা বরকত কে দিছে? খানানারা সদা সর্বদা আল্লাহর গোলামি করেন, ইবাদত বন্দী করেন, আল্লাহর কুদরতি কদমে মাথা নত করেন। যারা আল্লাহর কুদরতি কদমে মাথা নত করিলেন, আল্লাহ কোনো মানুষের দরবাজার মুহতাজ বানায় না। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। হুজুর ফরমান, যারা দুনিয়াত বেনামাজির লাগি 3টা শাস্তি। 1 নম্বর শাস্তি হইল ইউরফাউ বারাকাতু মিন কাসবিহি, উপার্জনের মধ্যে আল্লাহ বেনামাজির উপার্জনের মধ্যে আল্লাহ বরকত উঠাইলেন। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। 1,000 টাকা রুজি করবা, কিন্তু বিকাল বেলা তেল আনলে সাবন নাই, সাবন আনলে মরিচ নাই, মাছ খরচ মাছ বাজার করলে কাঁচা বাজার করা না। ঠিক না বেঠি? কিন্তু যারা আল্লাহর কুদরতি কদমে শ্রদ্ধা দেওয়া নিল, আর সদা সর্বদা যারা আল্লাহর গোলামির মাঝে মুতমাইন্না আছেন, গোলামির মাঝে খাটাইতে আল্লাহ তারার সামান্য রিজেকের মাঝে, সামান্য উপার্জনের মাঝে, এই 5-7,000 মাঝে আল্লাহ এত বরকত দিয়েছেন। সারাটা মাস আল্লাহ নিখরচ রাখিয়া শান্তি সুষ্ঠ মনে পরিবার পরিজনকে চালাইবার তৌফিক দিছে। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আলিম সাহেব হল যারা ইটা এত সুন্দর সুন্দর কাপড় পিনতেন, ইটা সকল বেটায় সকল লন্ডনী বেটায় পিনতে পারো না। আসা না বুধা সাহেব হল
আল্লাহ বরকত দিছেন। আল্লাহ যদি বরকত না দেন কিচ্ছু খাওয়াইতো না। হুজুরে ফরমান যারা নামাজ কায়েম করেন না দুনিয়ার তার লাগি তিনটা শাস্তি, ইউরফাউ বারাকাতু মিন কাসবিহি, উপার্জন আমাদের আল্লাহ বরকত উঠাইলেন। 2 নম্বরে আল্লাহ ওয়ারিজকিহি, রিজিকের মাস্টারকে আল্লাহ বরকত উঠাইলেন, রিজিক করে হয়। সূরা আকাইদুন নসফি কিতাব ফাজিল ক্লাস পড়া হয়, যত খাদ্য সামগ্রী আছে মুসলমানের যত হালাল খানি আছে সব রিজিকের অন্তর্ভুক্ত। আমার নবী ফরমাইন যারা ফাসক জামাতের সাথে নামাজ পড়েন না, নামাজ ছাড়ি দেন, আল্লাহর কুদরতি কদম সেজদা দিতেছেন না, আল্লাহ তারা রিজিকের মাঝে বরকত উঠাইলেন। অর্থাৎ যে এক বস্তা চাউলে পরিবারও 20 দিন যাওয়ার কথা, 25 দিন যাওয়ার কথা, এই এক বস্তা চাউলে 10 দিন যাইব, তার মানে হইল ঘাটতি দেখা দিব। ঘাটতি দেখা দিব, রিজিকের মাঝে আল্লাহ ঘাটতি দেখা দিবা। বরকতের জোড়াবাজ হইলে বুঝি দিবা। খন্দকর যুদ্ধ হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে পরীক্ষা খনন কররা গর্ত কুদিত্রা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জিসিম মুবারকের মাঝে বাতাসে আনিয়া বালু লাগাইছে, মাটি লাগাইছে, সমস্ত শরীর বাতাসে বালু ভরে গেছে। 7 দিন হয়ে গেছে, 8 দিন 10 দিন হয়ে গেছে, রহমতুল্লিল আলামিনের চুলার মধ্যে আগুন ধরছে না। বহু সাহাবায়ে কেরামের চুলার মধ্যে আগুন ধরছে না। প্রায় 100 সাহাবী হলে গাত কুদিত্রা ইসলামের যুদ্ধ করবার লাগে কাফিরগুলোর লাগে তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করতে সরাসরি সামনাসামনি জান কুরবান করবার লাগে রাসূলুল্লাহর নির্দেশে পরীক্ষা খনন করা শুরু করছেন। 5 দিন 7 দিন হয়ে গেছে, কোনো খাবার নাই। হঠাৎ করে হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিয়ে দাওয়াত দিছেন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আগামী দিন আমার বাড়িতে আপনার মেহমানদারির লাগি দাওয়াত হলো। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দাওয়াত পাইয়া तमाम খন্দকবাসী সাহাবায়ে কেরামকে ঘোষণা দেন, ও আমার সাহাবী হল হযরতে জাবের তোমাদের সবরে দাওয়াত দিতে আগামী খাইতান বাড়িত কিয়া খাইতা। সুবহানাল্লাহ। জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা দিলের মধ্যে আইছে, আমি দিলাম রাসূলুল্লাহর একলা দাওয়াত, আর তাই সকল সাহাবায়ে কেরামকে দাওয়াত দিলাইলা। শরম নি ফাইলেন বাড়িতে যাই গিয়া কই, ও বিবি সাহেবানি দিসলাই বালার লাগি দাওয়াত, কিন্তু মনে হয় আল্লাহ আমরা শর্মিন্দা করে দিবা। বলে কি হইছে? বলে দিসলাম গিয়া খন্দকর যুদ্ধ পরীক্ষা খনন খতরা হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রে শুধু দাওয়াত দিসলাম, রাসূলুল্লাহ तमाम খন্দকবাসী সাহাবীদের দাওয়াত দিলাইছেন। জাবেরের স্ত্রী ধার্মিক মহিলা উনি এখন গো আমার স্বামী খোদার জাতের কসম কইয়ার যদি রাসূলুল্লাহ সবরে দাওয়াত দিলাইন, আল্লাহর জাতের কসম কইয়ার আল্লাহ আমরা লজ্জা দিতা না, আল্লাহ আমরা শর্মিন্দা করতে না। হযরতে জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা নে একটা খাসি কুরবানি করছেন। এক খাসি কি হাজার মানুষের খানি হয়? হয়নি। এক খাসি হাজার মানুষের খানি হওয়ার কোনো কল্পনা করা যায় না। রাসূলুল্লাহ ফরমান, জাবের রে, ও জাবের গোশত বুনা করো আর রুটি বেলতে থাকো, আর আমি আবার আগ পর্যন্ত গোশত বাটা শুরু করিও না, রুটি বাটা শুরু করিও না। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নির্ধারিত তারিখে দাওয়াত খাওয়াত জাবের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে হুজুর ফরমান ডেস্কি খুলো, ডেস্কির ডাকনা খুলছর আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সামান্য লব মুবারক লাগাইয়া হইল, ও জাবের বিসমিল্লাহ করিয়া ডাকনা খুলো আর বাটা শুরু করো। বাড়তে খাইতে হাজার সাহাবীরা খাওয়ার বাদে, পাড়া প্রতিবেশী সব মানুষে খাওয়ার বাদে যে পরিমাণ রান্না বান্না হসলা দেখা গেছে, ও পরিমাণ রান্না বান্নার খাবার এখনো বাকি আছে। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বরকত দিলাইলে কিতা মনে করো। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমান, যারা নামাজ পড়েন না, আল্লাহর কুদরতি কদম শ্রদ্ধা দিতেছেন না, তার লাগি দুনিয়ার 2 নম্বর শাস্তি হইল ইউরফাউ বারাকাতু মিন কাসবিহি ওয়া রিজকিহি, আল্লাহ তার রুজির মাঝে বরকত উঠাইলেন আর খাদ্য সামগ্রীর মাঝে আল্লাহ বরকত উঠাইলেন। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। একিয়ার জমিনে আপনার পরিবারও 6 মাস খাওয়ার কথা, আল্লাহ বরকত দিলে, কিন্তু বরকত না দিলে 2 মাসেও খাওয়াইতো না, শেষ হয়ে দিবা। এতে কাটতি দেখা দিব না দিত না। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমান, যারা নামাজ পড়েন না আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার 3টা শাস্তি দেন। 1 নম্বর শাস্তি হইল উপার্জনের মধ্যে বরকত উঠায়, 2 নম্বর শাস্তি হইল
ইউরফা বারাকাতু মিন কাসবিহি ওয়া রিজকিহি, রিজকের মধ্যে আল্লাহ বরকত উঠাইলেন। 3 নম্বর শাস্তি হইল ইউনজাউ সীমা আল খায়রি মিন ওয়াজহিহি ওয়া ইয়াকুনু বাগীদান ফি কুলুবিন নাস। 3 নম্বর শাস্তি হইল আল্লাহ প্রত্যেক নামাজি ব্যক্তির চেহারা আমাদের একটা এলকেলি আকর্ষণ সৃষ্টি করিয়া দিছেন, ঈমান আমলের নূর আল্লাহ সৃষ্টি করিয়া দিছেন। যদি নামাজ পড়েন না, যারা আল্লাহর কুদরতি কদমে সেজদা দেয় না, আল্লাহ তাআলার ঈমান আমলের নূর চেহারা থেকে আল্লাহ সিনাইয়া নেন। কি জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। ওয়া ইয়াকুনু বাগীদান ফি কুলুবিন নাস। হুজুরে ফরমান ঈমান আমলের নূর হরানোর কারণে প্রত্যেক মানুষের কলবের মাঝে, দিলের মাঝে আল্লাহ বেনমাজির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করিয়া দেন। সব মানুষে বেনমাজি মানুষের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। এর চাইতে পরম লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি আর হইতে পারে না, ঠিক না বেঠিক? সব মানুষে চায় মানুষে আমারে মায়া করো, চাই না চাই মাতকা, সব মানুষে চায় আমারে সব চাইতে বেশি মায়া করো। আমার রাসূলুল্লাহ ফরমায় যারা নামাজ পড়তে না, এরা চেরাত থেকে আল্লাহ ঈমান আমলের নূর আল্লাহ সিনাই নিবাগি, যার কারণে সব মানুষে তারা ঘৃণা করে। দেখুন জানি বেনামাজি মানুষ যারা, এরা শয়তান প্রকৃতিরও কিছু তাকে বেশি যন্ত্রণা করে, বিচার আদালত তার উপরে বেশি ভাগ হয়। এক পর্যায়ে মানুষে কয় রে ভাই এগুলো মাত্র না, এগুলো উজাত সম্ভব, একদিন উষ্টা খাইয়া ভইসমে দি ফোড়ে না, ঠিক না বেঠিক সাবো খেনে ই মানুষের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। আল্লাহ তারে কিতা করছেন, ঘৃণা করেন, যে কারণে প্রত্যেক মানুষের দিলের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করে দেন। নাউজুবিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন, যখন আল্লাহ তার কোন মায়ার বান্দারে মহব্বত করে, আল্লাহ যখন কোন মানুষের মহব্বত করে, পরবর্তীকারে আলমে আসমানবাসী ফেরেশতা হলে ডাকি ডাকি করেন, ও আমার ফেরেশতার দল হল অমুক এলাকা, অমুক এলাকার অমুক এলাকার অমুক বেটি, অমুক এলাকার অমুক বেটা, অমুক বেটিরে আমি মহব্বত করি, তুমি তাই না মহব্বত করো। ফেরেশতা হলে এলান ভাইয়া, তুমি তাই ফেরেশতা হলে এলান ভাইয়া, আসমান থেকে দুনিয়াত অবতরণ করেন, দুনিয়াত লামিয়া প্রত্যেক মানুষের দিলের মাঝে আল্লাহর মাহবুব বান্দার কলবর মাঝে, এই বন্দার দিলের মাঝে আল্লাহ এই মহব্বত সৃষ্টি করিয়ে দেন, যে কারণে একজনকে আরো জোরে মহব্বত করেন। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন کرام, দুনিয়াত বেনামাজির শাস্তি হইল 3টা। 1 নম্বর শাস্তি হইল উপার্জন আল্লাহ বরকত উঠায়, 2 নম্বর শাস্তি হইল রিজকের মাঝ থেকে আল্লাহ বরকত উঠাইলেন, 3 নম্বর শাস্তি হইল চেরাত থেকে আল্লাহ ঈমান আমলের নূর সিনাই নেন। দেখুন জানি খালা মানুষ যদি মুত্তাকি পরহেজগার হন, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়নে वाला হন, খালার চেহারার মধ্যে দিবদিবি নূর প্রকাশ পায়নি না, পায় না? খালায় খালায় পাইতেছে, যদি খালায় সিলিপ পারে ইমানে নুরানি চেহারার মধ্যে আল্লাহ খালা চেহারা হইলে ওই ই চেহারার মধ্যে একটা নূর চমকাই আল্লাহ দিছেন। সব মানুষে এই চেহারার বাই দিছেইতে ভালো লাগে, ঠিক না বেটি? ঠিক। মুহতারাম হাজিরিন کرام, দুনিয়ার শাস্তি 3টা শেষ, কবর জগতে আরো 3টা শাস্তি হইব। যারা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়েন না, কবর আল্লাহ তাআলা 3টা শাস্তি দিবা। সিদ্দাতু সুআলি মুনকারিন ওয়া নাকির ওয়া যুলমাতুল কবরে ওয়া দিকুহু। বেনামাজির কবরও 3টা শাস্তি। কয়টা শাস্তি? 3টা শাস্তি। 1 নম্বর শাস্তি হইল যারা আল্লাহর কুদরতি কদমে সিজদা দেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার কবর জগতে 3টা শাস্তি দেন। 1 নম্বর শাস্তি হইল সিদ্দাতু সুআলি মুনকারিন ওয়া নাকির। কবর মুনকার নাকিরে সুয়াল করেন না, সিদ্দাতু সুআলি মুনকারিন ওয়া নাকির। মুনকার নাকিরের সুয়ালের জবাব দেওয়া কঠিন এই বছরে হোক নাউজুবিল্লাহ। ওবা সাহেব বল, মরার বাদে আমরা দেশ প্রথম ঘাট যেটা, এটা হইল কি কবরের ঘাট। কোন ঘাট? মরার বাদে ফয়লাগুর ঘাট যেটা হইল কবর জগতের ঘাট। এই কবরের 3টা প্রশ্ন করা হয়নি না? না। সিদ্দাতু সুআলি মুনকারিন ওয়া নাকির, যারা আল্লাহর কুদরতি কদমে সিজদা দিতে চায় না, নামাজ পড়ে না, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ফরমায়েন কবরের তার 3টা শাস্তি দেওয়া হইব। 1 নম্বর শাস্তি হইল মুনকার নাকির জিকাইবা মার রব্বুকা, তোমার রব কে। বেনামাজি মানুষের মুক্ত কি রব কে সিনায় পরিচয় হইতো না, জবান বন্ধ হয়ে যাব, হইতে পারতো না, বরং কইব হা হা আলাদ্রি, হায় আফসোস, হায় আফসোস, আমার রব কে আমি চিনি না। জুরে হোক নাউজুবিল্লাহ। 2 নম্বর প্রশ্ন করা হইব মা দিনুকা, তুমি কোন ধর্মের উপরে আসলে?
বন্দা জবাব দিব আহা লা আদরি, আমি কোন ধর্ম আসলাম আমি নিজেও জানি না। 3 নম্বরে জিজ্ঞাসা নিব মান হুয়া হাযার রাজুল, আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের নূরানি চেহারা আনোয়ারের দিকে ইশারা করে কইব এই ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মতামত কিতা, তোমার কি ধারণা সে তুমি জানো নি? আল্লাহর বান্দার প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হইতো না, কইব হা হা লা আদরি, হায় আফসোস আমি জানি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে আসমান থেকে নেতা পাঠাইয়া কইবা ও আমার ফেরেশতার দল হল জাহান্নামের লগে কবরের সম্পর্ক করিয়া দেও। আল্লাহর বান্দার কবর জাহান্নামী বাতাস প্রবাহমান হইতে থাকবো, আর জান্নাতি জাহান্নামী লেবাস ফিন্দাইতে থাকবা। জাহান্নামী যত শাস্তি হল আছে বান্দার রুহে বুক কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবো। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। হুজুরে ফরমান বেনামাজির শাস্তি হইল 3টা সিদ্ধাত সুআলি মুনকারিন ওয়া নাকির। 2 নম্বর শাস্তি হইল যুলমাতুল কবরে, বেনামাজির কবর আন্দাইর করইব। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। খবর তো এমনি আন্দাই, খবর এমনিও আন্দাই। হুজুরে ফরমান মান হাফাজ আলাইহা কানাত লাহু নূরান ওয়া বুরহানান ওয়া ইয়াউমাল কিয়ামা নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামা। হুজুরে ফরমান যারা ফাসিক নামাজ কায়েম করই, মান হাফাজ আলাইহা কানাত লাহু নূরা, এই নামাজ বান্দার কবরও বাতি হইব, এই নামাজ বান্দার কবরও বিদ্যুৎ চমকাইব, এই নামাজ বান্দার কবরও আলো হইব। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। মান হাফাজ আলাইহা কানাত লাহু নূরা, যারা ফাসিক নামাজ কায়েম করেন কবর আল্লাহ বাতি দিবা, ইমান আমলের নূর দিয়ে আল্লাহ কবরে ফর্সা করবা। মান হাফাজ আলাইহা কানাত লাহু নূরা ওয়া বুরহানা। হুজুরে ফরমাইন বেহেশত যাওয়ার দলিল হইব, ওয়া নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামা, কিয়ামতের দিন মুক্তির সনদ পত্র হইব। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। নামাজ বলে লাভ কটা, বলে কবরে নূরের বাতি হইব, কবরে আলো দেওয়া হইব। আর 2 নম্বর ফায়দা হইল কি, হাসরের মাঠক কিয়ামতের দিন বেহেশত যাইতে হইলে দলিল লাগবে। কিতা লাগবে সাহেব বল, দলিল লাগবে। একটা কথা আপনারা জিজ্ঞাইতাম সই, আমরা আসল বাড়ি কোন জায়গা হইতে পারবেন? কবরস্থান। আসল বাড়ি হইলে বেহেশত। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। মুমিন হলোর আসল বাড়ি খানো বেহেশত, মুমিন হলোর আসল বাড়ি হইল বেহেশত। আমরার বাবা আদম আলাইহিস সালাম বেহেশতি আসলাম, খানো আসলাম বেহেশত আসলাম। ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين। আদম আর হাওয়ারে আল্লাহ একত্রিত করিয়া কইলা ও আদম আর হাওয়া বেহেশত দেখরাইনি হোক কোনো ভাই একটা গাছ, খবরদার ই গাছের খান্দা লইও না, যদি গাছের খান্দা লো বেড়া লাগবা। যেজন খান্দা লইলা বেড়া লাগলা আল্লাহ কইলা আর বেহেশত থাকতে পারতে। আমার কথা অমান্য করছো, গেট আউট। বেহেশত কি বাড়াইয়া দাও। দুইজনটা 2 জায়গা দিছিলা, 1 বছর নয়, 2 বছর নয়, 100 বছর নয়, 200 বছর নয়, প্রায় 350 বছর পর্যন্ত 2 জন দুখানো আসলা। আর খান্দিতে 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 চকুর পানি সারতে সারতে আল্লাহর কাছে মাফ চাইতে চাইতে আল্লাহ মাফ করেন না। একটা কথা অমান্য করার কারণে আল্লাহ 2 জনকে 2 জায়গা দিলা। 2 জনকে 2 জায়গা দিতে দিতে এক পর্যায়ে আদম আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে বলেন, আল্লাহ আদম নামে আমায় তুমি বানাইয়া কারো সাথে তোমার নাম গলে কিলা রাখিয়া, বন্ধু আমার মোহাম্মদ রে আমার সাথে জড়িত, যাহার সৃষ্টি না হইলে আসমান জমিন না হইতো। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। আদম আলাইহিস সালামের কইল আল্লাহ তোমার মাহবুব বান্দা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম উসিলা লইয়া কইরা আমরারে maaf করে দাও। আল্লাহ কইন মান মুহাম্মদ, হে আদম মুহাম্মদ কে তুমি চিল্লাই কিলা, পরিচয় পাইলাই কিলা? আদম আলাইহিস সালাম কইল আল্লাহ মুহাম্মদের পরিচয় পাইছি, দেশ আমার বেহেশত আসলাম, বেহেশতের মধ্যে এমন কোনো গেট, এমন কোনো রুম, এমন কোনো কক্ষ নাই যে কক্ষর মধ্যে, যে গেটের মধ্যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ লেখা নাই। আল্লাহ বেহেশতের প্রত্যেকটা গেটে গেটে, প্রত্যেকটা রুমে রুমে, প্রত্যেকটা বিল্ডিংয়ে বিল্ডিংয়ে দেখছি লেখা আছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ বেহেশতের প্রত্যেকটা গেইটে গেইটে দেখুন মোহাম্মদ শব্দের সাথে লফজে আল্লাহ ইসমে দাতর নাম লেখা আছে দেখছি। আমার মনে হয় এই আল্লাহর মাহবুব বান্দা না হইলে, আল্লাহর মাহবুব গোলাম না হইলে
আল্লাহর ইসমে জাতের নামর লগে মোহাম্মদ মিলাইয়া লেখলা না অনে নিশ্চয়ই আল্লাহর মাহবুব এর লাগে আমি আল্লাহর মাহবুব বন্দা বিশ্বাস করিয়া তার নামর ওসিলা লইয়া ভিক্ষা চেয়ে আমরারে মাফ করে দেও। আল্লাহ কইন ও আদম তুমি আমার মাহবুব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামর ওসিলা লইয়া আমার কাছে মাফ চাওয়ার কারণে আদম রে আমি আল্লাহ দুইজন রে মাফ করে দিলাইলাম। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু মুনাফিকা উসিলা মানে না, খেয়ে উসিলা মানে না, মুনাফিকা উসিলা মানে না। হক্কা সাইন এখন কয় উসিলা করা শিরিক বুঝিন। উসিলা হযরত আদম আলাইহিস সালামে উসিলা দর্শন নি না দর্শন না দর্শন মাতক্কা সাবল উসিলা দর্শন নি না দর্শন না দর্শন। হযরত আদম আলাইহিস সালামে উসিলা আব্দুল্লাহ আখেরি জমানার নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ উসিলা লইয়া আল্লাহর কাছে মাফ চাইন। আল্লাহ কইন আমার বন্ধু মুহাম্মদুর উসিলা লইছো যারে সৃষ্টি না করলে কুল কায়নাতের কোন মাখলুকাত আমি বানাইলাম না অনে আমার বন্ধুর উসিলা লইছো ও আদম আর হাওয়া দুইজনকে মাফ করে দিলাম। দেখুন সুবহানাল্লাহ। তারা উসিলা লওয়া শিরিক মনে করে, তারারে আমি উত্তর দেই কই ভাই হল যদি তোমরা উসিলা লওয়া শিরিক মনে করো তে সর্বপ্রথম মুশরিক হিসাবে হযরত আদম আলাইহিস সালামরে দুনিয়া নেওয়া লাগবে। ঠিক না বেঠিক? নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক। বুঝলেন তার কথায় আদম আলাইহিস সালামরে আর মুমিন রাখেননি, মাত্র নবী রাখেননি। যেহেতু সাবজেক্ট আমার ইবান আমি যাইতাম সেই মাঝে মাঝে কিছু টিপস দেওয়া দরকার আছে। এগুলা করতে সমাজ ব্যবস্থা আইছে মুসলমানের ইমান কিভাবে লুটিয়ে নিত স্যার, কিভাবে মুসলমান হলরে দুনিয়াতে কি ইমান লুটা যায় এই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা ষড়যন্ত্রের মধ্যে আমরা লিপ্ত আছি বেশিরভাগ মানুষ। ঠিক না বেঠিক? মুহতারাম হাজিরিন কিরাম, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমায়েন তো আমি খোয়াত আসলাম আমরা মৌরসি সূত্রে বেহেশতের মালিক দিনারা, মৌরসি সূত্রে বেহেশতের মালিক। আমরা বাবা আদম আলাইহিস সালাম বেহেশতি আসলা, সুতরাং আমরাও বেহেশত যাইতাম। ঠিক না বেঠিক? বাবার উত্তরাধিকারী সূত্রে, বাবার উত্তরাধিকারী সূত্রে যে সম্পদের মালিক, স্থাবর অস্থাবর সম্পদের মালিক কারা হইন? ফুয়াফুরি হইন না। আমরা যদি আদম আলাইহিস সালামের সন্তান হইয়া থাকি তাহলে উত্তরাধিকারী সূত্রে আমরাও বেহেশতি। জোরে হোক আলহামদুলিল্লাহ। উত্তরাধিকারী সূত্রে আমরাও বেহেশত যাইতাম। এখন বেহেশত যাইতে কিতা লাগবো? দলিল লাগবো। কিতা লাগবো সাবকল? বেহেশত যাইতে হইলে কিতা লাগবো? দলিল লাগবো। এই দলিল কিতা বলে? নামাজ। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। বেহেশত যাইতে হইলে দলিল লাগবো নি? হুজুরে ফরমান মেরাজের রাত যখন আমি বেহেশত পরিদর্শন করলাম, কাবা কাউসাইন পরিদর্শন করলাম, জান্নাত জাহান্নাম সব কিছু যখন পরিদর্শন করলাম, আমি যখন বেহেশত বেহেশত পরিদর্শন করতে চাইলাম, বেহেশতের গেটের মধ্যে লেখা আছে একটা তালা ঝুলাইল আছে। বেহেশতের গেটে একটা তালা ঝুলাইল আছে, যে তালার উপরে স্পষ্ট করে লেখা আছে আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ। বেহেশত আসসালাতু মিফতাহুল জান্নাহ, নমাজ বেহেশতর চাবি। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। এই বেহেশত যাইতে হইলে তালা খোলা লাগবো, তালার চাবি লাগবো। এই তালার চাবি কিতা বলে? নমাজ। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। বেহেশত যাইতে হইলে কিতা লাগবো? তালা খুলতে হইব। বেহেশত গিয়েও অটো গিয়ে খুলে খামাইতে না, এখানে তালা আছে। কিতা আছে? মাতক্কা। যত গুরুত্বপূর্ণ নাচ নিয়ামত তখন আছে আপনার আমার গড়ে দেতা বেশিরভাগ উত্তম সম্পদ মনে করি এটারে আমরা তালা মারি রাখি না। মাতক্কা গরদের শোকেস আছে, বিফ কেস আছে, টাকার মানি ব্যাগ যেটা যে আলমারির মধ্যে আছে, এই আলমারির চাবি বউরেও দেখাই না। ঠিক না বেঠিক? মাতেন না? এই আলমারির চাবি আমার কাছে রাখি, কারণ চাবি যদি একজনের কাছে থাকে হিসাব নিকাশ ঠিক থাকবো। ঠিক নাই? যত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আছে সব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে তালা মারি রাখা লাগে। আমার আল্লাহ বেহেশত বেহেশখানারে আল্লাহ বেহেশতের দরওয়াজারে আল্লাহ তালা মারি রাখবা। এই তালার চাবি হইব নামাজ। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। হুজুর ফরমান বেহেশত যাইতে হইলে কিতা লাগবো? দলিল লাগবো। এই দলিল হইল নামাজ। মান হাফাযা আলাইহা কানাত লাহু নূরা। হুজুরে ফরমান যারা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের সাথে নামাজ পড়বা, গুরুত্ব সহকারে দেতা বেগিনতে ইহতিমামের সাথে নামাজ পড়বা, মান হাফাযা আলাইহা কানাত লাহু নূরা। এই নামাজ কবর বাতি হইব ও বুরহানা, নামাজ বেহেশতের দলিল হইব ও নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামা। কিয়ামতের দিন নামাজ মুক্তি সনদ পত্র হইব। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। কিয়ামতের দিন নামাজ মুক্তির সনদ পত্র হইব।
ব্যস্ত বিদেশ যাইতে হইলে আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার হইলে এমিগ্রেশন হওয়ার বাদে যে সময় আপনি পাসপোর্ট শো করবা ইমিগ্রেশন অফিসারের কাছে আপনার পাসপোর্টে দিয়ে একবার চায় আপনার চেরার বাদে একবার চায় ঠিক না বেটি যদি আপনি পিসি করিলেন ফটো হোল্ডার করিলেন কিন্তু বেড়া লাগে যাবা তখন দেখো ভিসা ঠিক আছে পাসপোর্ট ঠিক আছে মানুষও ঠিক আছে তখন ইমিগ্রেশনের সিল মারবো ঠিক না বেটি এই ইমিগ্রেশনের সিলের বাদে পাসপোর্ট আপনার কাছে সমঝাইয়া দেব দিয়ে আপনার একটা বোর্ডিং কার্ড দিব বোর্ডিং কার্ড ফাইলে আপনি নিশ্চিত হয়ে গেলা যদি আল্লাহ খুদাই কোনো গজব নাদিল না হয় আর হায়াতে জিন্দগি বাকি থাকেন তে আপনি আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার হিসাবে প্লেনে উঠার অধিকার পাইলে আপনি যাইতে আর কষ্ট হইতো না ঠিক না বেটি ঠিক হাসরের মাঠ কিয়ামতের দিন মুসিবতের দিন সর্বপ্রথম ইমিগ্রেশন যেটা হইব এটা হইল নামাজ নামক গেট জুরে হক্কা সুবহানাল্লাহ জুরে ফরমাইন আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহিল আবদু ইয়াউমাল কিয়ামাতি মিন আমালিহি সালাতুহু হুজুরে ফরমাইন কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দারে যে আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হইব নামাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা হইব মানহা আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে ফরমাইন আউয়ালু মা ইউহাসাবু বিহি أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح سبحان الله হুজুর ফরমান যদি নামাজের হিসাব শুদ্ধ হয়ে যায় নামাজের হিসাব কিতাব যদি সঠিক হয়ে যায় ফাইন সলুহাত যদি শুদ্ধ হয়ে যায় ফাকাদ আফলাহা মুমিন কামিয়াব হইব ওয়া আনজাহা মুক্তির সনদপত্র পাইব হুজুর সুবহানাল্লাহ যদি নামাজের হিসাব সঠিক হয় মুমিন কামিয়াব হইব আর মুক্তির সনদপত্র দেব হইব হি হাদিসে ফরমান মান হাফাজ আলাইহা কানাত লাহু নূরান ওয়া বুরহানান ওয়া নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামাহ হুজুরে ফরমান যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের হেফাজত করব কবর বাতি হইব নামাজ তার কবর বাতি হইব নামাজ বান্দার কবর বাতি হইব বেহেশত দেওয়ার দলিল হইব ওয়া নাজাতান ইয়াউমাল কিয়ামা মুক্তির সনদপত্র পাইব আর এই হাদিসে রাসূলুল্লাহ ফরমান কিয়ামতের দিন বান্দার লাগি হাসরের মাঠে সর্বপ্রথম ইমিগ্রেশন যেটা হইব এটা হইব নামাজ নামক গেট নামাজের লাগি বান্দারে হিসাব কিতাব চাওয়া হইব যদি নামাজের হিসাব কিতাব বান্দা দিলাইতে পারে তাইলে বাকি সব মঞ্জিল বান্দার লাগি ফারওয়া স্বাভাবিক হয়ে যাব হুজুর হক সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ফাইন সলুহাত ফাকাদ আফলাহা ওয়া আনজাহা যদি বান্দা নামাজের হিসাব সঠিক দিলাইতে পারে ফাকাদ আফলাহা ওয়া আনজাহা বান্দা কামিয়াব হইব মুক্তির সনদপত্র পাইলিব এই মুক্তির লিখিত সনদপত্র যেটা দেওয়া হইব লিখিত সার্টিফিকেট দেওয়া হইব বান্দা নামাজ নামক গেট পাড়ি দিয়ে যখন সামনে দিয়ে আরেকটা গেট পাইব এই গেটে যাওয়ার বাদে যখন এই সার্টিফিকেট দেখবা ফেরেশতা হলে দেখার সাথে সাথে বান্দারে অটোমেটিক বাকি যত মঞ্জিল লেখল আছে যত মানাজিল লেখল আছে যত ঘাট লেখল আছে বান্দারে আল্লাহ পার খরাইয়া আল্লাহর সান্নিধ্য লাভিল্লাহ বল লাগি আল্লাহর কুরবত হাসিল করবার লাগি বান্দারে অটোমেটিক বেহেশতের ব্যবস্থা করিয়ে দেলাইবা সুবহানাল্লাহ মুহতারাম হাজিরিন کرام কবর জগতে বেনামাজির লাগি শাস্তি হইল তিনটা এক নম্বর শাস্তি কবরে আন্দার করা হইব দুই নম্বর শাস্তি হইল কবরে একবারে সংকীর্ণ করা হইব বান্দারে কবরে রাখার সাথে সাথে ডান দিক বাম দিক উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম সকল দিক থেকে কবরে এমন ভাবে সংকলন করা হইব এমন ভাবে সংকুচিত করা হইব এমন ভাবে আটানি হইব যে আটানির সাথে সাথে বান্দার হাড্ডি গুড্ডি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইব জুরে হক নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ ওয়াজুলমাতিল কবর ওয়াদিকুহু কবর জগতে বেনামাজি শাস্তি হইলে তিনটা সওয়াল জবাব কঠিন হইব সওয়াল করবা ফেরেশতা হলে জবাব দেওয়া সম্ভব হইতো না আর দুই নম্বরে কবরে একবারে আন্দার করা হইব আর তিন নম্বর শাস্তি হইল কবর আটানি হইব তার মানে হইল কবর একবারে চাপ দিব যে চাপর লগে লগে হাড্ডি গুড্ডি ভাঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হইব জুরে হক নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ এই বেনামাজির শাস্তি হইল কবরও তিনটা আখিরাত কয়টা হাসরের মাঠ আরো তিনটা কবর জগতে তিনটা হাসরের মাঠ আরো তিনটা হুজুরে ফরমাইন শিদ্দাতুল হিসাব
وشدة العرق وشدة الوقوف على الصراط زرهك نعوذ بالله যারা ফাসক নামাজ পড়েন না বেনামাজি এখলর লাগি কবর জগত শাস্তি হইল হাসরের মাঠে শাস্তি হইল তিনটা। এক নম্বর শাস্তি হইল সিদ্ধাতুল হিসাব। বন্দারে যখন কইবা ও আমার বন্দা বান্দি হল তোমরা জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিলাও আল্লাহর কসম খাইয়া কইয়ার যদি আল্লাহ হিসাব চাইলাই হিসাব দিয়া কোনো ব্যক্তি ব্যস্ত দেওয়া সম্ভব হইত নাই। হিসাব যদি আল্লাহ লইলেন হিসাব দিয়া ব্যস্ত দেওয়া সম্ভব হইত না। যদি আল্লাহর দয়া না হয় সামান্য আমলও যদি করেন আর কোন আমল নিয়ে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করবো ও আমলের উসিলায় আল্লাহ কইবে বন্দা তোমার উপরে আমি খুশি হয়ে গেলাম যাও ব্যস্ত যাও জোরে ফক্কা সুবহানাল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন کرام দুই নম্বর শাস্তি হলো সিদ্ধাতুল ইরক। হাসরের মাঠ বন্দার লাগি ই পরিমাণ বন্দার মাথার উপরে আদাত উপরে সূর্য থাকবো, সূর্যের তেজস্বী আলোয় বন্দার মাথার মগজ বাতর তসলার মতো উতলাইতে থাকবো, বাতর তসলার মতো উতলাইতে থাকবো। শরীর থেকে এমন ভাবে গাম বাড়াইব, বেনামাজির শরীর থেকে এমন ভাবে গাম বাড়াইব কোন মানুষ গামার মাঝে সাঁতার কাটবা কোন মানুষের গাম গলা ফানি পরিমাণ হইব, শরীরের খমর ফানি পরিমাণ, শরীরের বুক ফানি পরিমাণ হইব। আর কেউ গামর মাঝে সাঁতার কাটতে থাকবা, এটা হইল বেনামাজির একটা শাস্তি। হাসরের মাঠও গামর কারণে গামর সমুদ্র বন্দা হাতরাইতে থাকবো জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। তিন নম্বর শাস্তি হইল ওয়াশিদ্দাতুল খুফি আলা সিরাত। হুজুরে ফরমান যারা নামাজ পড়তো না আল্লাহর কুদরতি কদম সিজদা দিতে চাইতো না হাসরের মাঠ কিয়ামতের দিন বেনামাজির তিন নম্বর শাস্তি হইল ফুলসিরাতের ঘাট বেনামাজি মানুষ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হইতো না। জোরে হোক নাউজুবিল্লাহ। মুহতারাম হাজিরিন کرام দুরূদ শরীফ পড়া সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu ala sayyidina wa maulana وعلى آله وأصحابه وسلم। محترم হাজিরিন کرام কিয়ামতের দিন কোন মানুষের নামাজের ব্যাপারে কোন ওজর আল্লাহর দরবারে কবুল হইতো না। আমরা বহুত মানুষের যদি কোন নামাজ পড়ছ না করে কই মাচ্ছে না শরীর নাফাক কইব না পেশাব করি পানি লইছি না ডিলা লইছি না তা কয়নি না কয় না মাতক্কা এটা কোন ওজর আল্লাহর দরবারে কবুল হইব নি কোন উজর আপত্তি আল্লাহর দরবারে গ্যারান্টেড নাই। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায় তাফসীরে রুহুল বয়ানের ঘটনা আনেন, তাফসীরে রুহুল বয়ানের ঘটনা আনেন কিয়ামতের দিন হাসরের মাঠে বন্দারে পরবর্তীকার আলমে জিকাইবা আমার গোলাম নামাজ পড়লা না কিতার লাগি বন্দা কইব আল্লাহ আমার একটা রাষ্ট্র এক মন্ত্রণালয়ের মালিক বানাইয়া দিছিলাই, আল্লাহ আমার এক দেশের রাজা বানাইয়া দিছিলাই। এই রাজার মন্ত্রণালয় পরিচালনা করতে গিয়ে আমার নামাজ পড়বার সময় পাইছি না। হাদিস শরীফের মধ্যে আয় বন্দারে যখন জিকাইবা বন্দা নামাজ পড়লে না কেন বন্দা কইব আল্লাহ আমারে দিছিলাই এক বাংলাদেশের ভূখণ্ডর মালিক বানাইয়া দিছিলেন। আর এই ভূখণ্ডর মালিক বানানোর কারণে যে কয়েকটা মন্ত্রণালয়ের আছে এই কয়েকটা মন্ত্রণালয়ের একটা মন্ত্রী আমি আসলাম, যে মন্ত্রী থাকার কারণে এই দেশ পরিচালনা করতে যাইয়া এমন ব্যস্ততায় আমার দেখা দিছে চুল আসিবার সময় পাইছি না, দাঁত পরিষ্কার করবার সময় পাইছি না, দাঁত মাঞ্জিবার সময় পাইছি না, চুল দাড়ি আসিবার সময় পাইছি না, চুল ফলাইবার সময় পাইছি না। আল্লাহ ডাক মারি কইবা হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম আর সুলাইমান আলাইহিস সালামের ডাক মারি নিয়ে কইবা হে দাউদ আর সুলাইমান আল্লাহর বান্দার সামনে পেশ করা হইব।
কইব বন্দা হোসাইন তোমার রাষ্ট্র পরিধি বড় আছিল না হযরতে সুলাইমান আলাইহিস সালামের রাষ্ট্র পরিধি বড় আছিল তোমার রাষ্ট্র পরিধি বড় আছিল না হযরতে দাউদ আলাইহিস সালামের রাষ্ট্র পরিধি বড় আছিল হোসাইন আল্লাহর বান্দা হইতে বাধ্য হইবা যে আল্লাহ আল্লাহ তুমি তো হযরতে দাউদ আলাইহিস সালাম রে গোটা পৃথিবীর বাদশা বানাইয়া দিছলাই সুলাইমান আলাইহিস সালাম রে আল্লাহ অর্ধ জগতের বাদশাহী দিছলাই আল্লাহ ডাকমারে কইবা ও আমার বান্দা হোসাইন এত বড় বাদশাহী পাওয়ার বাদে দাউদ আর সুলাইমানে একটা নামাজ পরিত্যাগ করছনি বন্দা কইবা আল্লাহ করছন না আল্লাহ ডাকমারে কইবা বান্দা রে ও আমার বান্দা ও মিথ্যাবাদী বান্দা রাষ্ট্র ক্ষমতা যদি নামাজের পথে বাধা হইতো তাহলে দাউদ আলাইহিস সালামে নামাজ পড়তে পারত না সুলাইমান আলাইহিস সালামে নামাজ পড়তে পারত না বান্দা রে তুই মিথ্যা মাতমাদিত রে ইনতালিকু বিআবদি ইলান্নার ও আমার ফেরেশতার দল হল আমার বান্দা রে তোমরা টানা হেসরা করি করি টানি টানি তোমরা জাহান্নামে ফেলাইয়া আউযুরি হুক নাউযুবিল্লাহ আর একজন যেখানে এইবার যে বান্দা তুমি নামাজ পড়লা না কেন বান্দা কইব আল্লাহ আমার এত সন্তান আদি আসলা যে সন্তান আদিরে খাওয়াইতে গিয়া ফরর খাম খাস দৈনিক করতে হইছে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ফরর খাম খাস করিয়া আমার বাচ্চা কাচ্চার খাবার সংগ্রহ করতে হইছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম রে ডাক মারিয়ে নিয়ে কইবা ও ইয়াকুব ও আমার বান্দা হোসেন তোমার সন্তান বেশি আসলা না হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান নফল বেশি আসলা বন্দায় ফয়সালা দিব যে 90 নামাজি বন্দা ছিল নামাজি বন্দায় ফয়সালা দিব যে আল্লাহ হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সন্তান আদি বেশি আসলা আল্লাহ কইবা বান্দা সন্তান আদি যদি নামাজের পথে বাধা হইতো তে আমার হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নামাজ পরিত্যাগ করতা আর সন্তানের বিয়োগ ব্যথায় হযরতে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম রে এত ব্যস্ত রাখলাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বিয়োগ ব্যথায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম খান্দিতে চকুর ফানি সারতে প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন ও আমার বান্দা হোসাইন গুরবতির দিক দিয়ে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ক্ষম করি বাসলা না কিন্তু একটা দিনও নামাজের পথে বাধা হইছে না এই গুরবতিটা তুমি খানে খাও আজকে নামাজ বাচ্চা কাচ্চা বেশি থাকার কারণে নামাজ পড়বার সময় পাইছো না ও মিথ্যাবাদী বান্দা আর কথা মাত্র না ইনতালিকু বিআবদি ইলান্নার ও ফেরেশতার দল হল আমার বান্দারে তোমরা জাহান্নামে ফেলাইয়াও মুহতারাম হাজিরিন کرام আর একজন যেখানে এই বান্দা তুমি নামাজ পড়লা না কেন বান্দা কইব আল্লাহ আমি এত অসুস্থ আসলাম যে অসুস্থতার কারণে নামাজ পড়তাম পারছি না আল্লাহ ডাকমারি হযরতে আইয়ুব আলাইহিস সালাম রে ডাকমারি আনবা আনে কইবা বান্দা হোসাইন তুমি বেশি অসুস্থ আসলা না হযরতে আইয়ুব আলাইহিস সালাম বেশি অসুস্থ আসলা বান্দা কইবা আল্লাহ আইয়ুব আলাইহিস সালাম বেশি অসুস্থ আসলাম আইয়ুব আলাইহিস সালামের অবস্থা হলো আসিল অসুস্থতার কারণে সমস্ত বডি ফসি গেছে মানুষ খান্দা লইতেছেন না শরীর তো কি অটোমেটিক গুস্ত ফল ফসতে আছে অটোমেটিক গুস্ত ফল ফড়তে আছে ফুকা মাখড়ে ধরছে মানুষ খান্দা লইতে চায় না তার সহধর্মিনী স্ত্রীও তার খান্দা লইতে চায় না ওলা অসুস্থতা কিন্তু একটা দিন আইয়ুব আলাইহিস সালামে আল্লাহর দরবারেও শিকায়ত করেন না আল্লাহ আমারে বেমার দিছে কমাইয়া দেইলা কথা কইন না যে সময় আইয়ুব আলাইহিস সালামের শরীর থেকে মাংস খসিয়া পড়ে গেছে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে মানুষ খান্দা লইতেছে না এক পর্যায়ে আইয়ুব আলাইহিস সালামের জিহ্বার মধ্যে যখন ফুকা ধরছে তখন আইয়ুব আলাইহিস সালামে শিকায়ত না করিয়া পারেন না কইল আল্লাহ সমস্ত বডি ফসি গেছে গুস্ত পড়ে গেছে দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে গেছে কোনদিন তোমার মতো রবর গেছে আমি শিকায়ত করছি না রে আল্লাহ কিন্তু এখন শিকায়ত না করিয়া পারলাম না আল্লাহ অন্তত আমার জিহ্বাটা তুমি সুস্থ রাখো তোমার মতো রবর জিকির করতাম কিতা দিয়া যদি জিহ্বা সুস্থ না হয় জোরে বলতা সুবহানাল্লাহ ইয়া রাসূলুল্লাহ মাওলানা আসাদউদ্দিন সাহেব আল্লাহ তোমার মতো রবর জিকির কিতা দিয়া করতাম যদি আমার জিহ্বাটা সুস্থ না থাকে অন্তত আমার জিহ্বাটা তুমি সুস্থ করে দাও তোমার মতো রবর জিকির যাতে আমি করতাম পারি জোরে বলতা সুবহানাল্লাহ এত সুস্থ আসলা মুহতারাম হাজিরিন کرام বান্দারে যখন জিজ্ঞাসা নিবা বান্দা তুমি বেশি অসুস্থ আসলা না হযরত আইয়ুব আলাইহিস সালাম বেশি অসুস্থ আসলা
বান্দা অটোমেটিক ফয়সালা দিবা দে আল্লাহ। আইব আলাইহিস সালাম বেশি অসুস্থ আসলাম, আল্লাহ কইবা যদি অসুস্থতা নামাজের পথে বাধা হইতো তাইলে হযরত আইব আলাইহিস সালাম একটা ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারতা না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে ফেরেশতাগুলোরে পরওয়ানা জারি করে দিবা, ও আমার ফেরেশতার দল হল ইনতালিকু বিআবদি ইলান্নার, ও ফেরেশতার দল হল তোমরা আমার গোলামরে টানা হেসরা করি করি তোমরা জাহান্নামে ফলাইয়া উজরি হকানা উজুবিল্লাহ। আরো মহিলারে দিকে নেইব, হে মহিলা তুমি নামাজ পড়লা নাকি তার লাগি? আল্লাহর বান্দে জবাব দিবা, আল্লাহ আমার স্বামী এত জালিম আসলা, স্বামীর জুলুমের কারণে আমি নামাজ পড়তাম পারছি না, একটা মুহূর্ত আমি খাম খাস পরিত্যাগ করি তাহা সম্ভব হয়েছে না, একটু সময় হুতিবার সময় হয়েছে না। আমার স্বামী এত জালিম আসলা, আমার হুতে দেখতে পারতাম না, বইতে দেখতে পারতাম না, খাম ছাড়া আমারে দেখতে পারতাম না, যে কারণে আমার স্বামী আমার প্রতি জুলুম করছে না, এই কারণে আমি নামাজ পড়তাম পারছি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ডাক মাগি হযরত আসিয়া আলাইহিস সালাম ফেরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়ার ডাক মারি আনবা, আনিয়া কইবা, ও আমার বন্দী, ও আমার বান্দি হোসেন, তোমার স্বামী জালিম আসলা না, আসিয়ার স্বামী ফেরাউন জালিম আসলা। আল্লাহর বান্দি জবাব দিবা, আল্লাহ আসিয়ার স্বামী ফেরাউন জালিম আসলা। আল্লাহ ডাক মারি কইবা, বান্দা ও আমার বান্দি, স্বামীর জুলুম যদি নামাজের পথে বাধা হইতো তাইলে হযরতে আসিয়া আলাইহিস সালামে একটা ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারলা না। ও আমার বান্দি, মিথ্যাবাদী বান্দি, আর মিসামাত মাতিও না, আর বিভিন্ন বানা দিও না। তোমার কোনো বাহানা আজকে আমার দরবারে কবুল হইতো না। ও আমার ফেরেশতার দল হল আমার এই বান্দিরে তোমরা টানা হেসরা করে করে জাহান্নামে ফলাইয়াও। ফেরেশতাগুলো টানি 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 আল্লাহর বান্দিরে জাহান্নামে ফলাইয়া এই বাজরে হোক নাউজুবিল্লাহ। তাহলে বুঝা গেল নামাজের ব্যাপারে কোনো উজর আপত্তি আল্লাহর দরবারে গ্যারান্টেড নাই। শরীয়ত সম্মত এক উজর মহিলা হল লাগি আছে। এই উজর ছাড়া যে আমি তাপ আসলাম, সর্দি আসলাম, কাশি আসিল, বেদনা আসলাম, হুতন আসলাম, নামাজের বিধান জানেন? আপনি যদি উবাইয়া নামাজ পড়তে পারেন না, বইয়া নামাজ পড়তা, বইয়া নামাজ যদি পারেন না পড়তা তাহলে হুতিয়া নামাজ পড়তা। যদি হোক সুবহানাল্লাহ। এর মাঝেও নামাজ মাফ নাই, নামাজ মাফ নাই। খুঁজলা ফর্দা সম্পর্কে আরো কিছু কইতাম, তোরা কইলাই ফর্দা সম্পর্কে, সমাজে তো আরো কিছু আছে, আধা ঘন্টা সময় এত আছে। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া সাল্লাম। সাবল ফর্দা করা কিটা বলে ফরজ, ফর্দা করা। দুনিয়ার যত সম্মানী জিনিস আছে, মানুষের উপকারের লাগি সব কিছু আল্লাহ সৃষ্টি করছে। মানব জাতির কল্যাণের লাগি আল্লাহ যত নিয়ামত দেখুন আল্লাহ সৃষ্টি করছেন। এটা নিয়ামত হলোর মাছ থেকে উত্তম নিয়ামত, দুনিয়াদারি ক্ষেত্রে সবচাইতে উত্তম নিয়ামত হইল স্বামীর লাগি তার স্ত্রী। জুড়ে হোক সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার যত নিয়ামত হল আল্লাহ সৃষ্টি করছেন তার বন্দাবান্দি হলোর লাগি। এটা নিয়ামত হলো রে আল্লাহ প্যাকেটিং করিয়ে সৃষ্টি করছেন, ঠিক না বেঠিক? যেমন আম, তো আমার দিন আইসে না, দেখুন আমটা প্যাকেটিং আসেনি না নাই? কাঁঠাল প্যাকেটিং আসেনি, মাতেন না? খোলা প্যাকেটিং আসেনি? অর্থাৎ যত দেতা খাইলে দেতা, পান করলে দেতা খাইলে আপনার আমার সার বাড়ে, আপনার আমার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এটা সব কিছুরই আল্লাহ প্যাকেটিং করিয়ে সৃষ্টি করছে, ঠিক না বেটি? এটা সব কিছুরে প্যাকেটিং করছে। যদি এটা প্যাকেট ছাড়া হইতো তাহলে রোগ জীবাণু ঢুকিয়া আমরা খাওয়ার সাথে সাথে আমরা উপকারের পরিবর্তে অপকার দিল, ক্ষতি করলো, ঠিক না বেটি? আমটাও প্যাকেটিং আছে, জামটাও প্যাকেটিং আছে, লেচুটাও প্যাকেটিং আছে। অর্থাৎ আমরা খাবার লাগি তো ফল ফ্রুট আছে, সব কিছুর আল্লাহ প্যাকেটিং করে সৃষ্টি করছে। এটা যদি উদলা থাকে, প্যাকেট ছাড়া থাকে তাহলে মুশকিল আছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমায়, কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দু قل للمؤمنين يغضون من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم।
আল্লাহ এখন ও আমার হাবিব ও আমার বন্ধু আপনি তাম মুমিন ফলরে হইয়া দেখা তারা যেন তারা চোখরে নিম্নগামী রাখে, তারা যেন চোখরে নিচের দিকে রাখে। ওয়াহফাজু ফুরুজাহুম, আর তারা লজ্জাস্থানে যেন তারা হেফাজত রাখে। যদি তারা চোখ নিচের দিকে রাখে, লজ্জাস্থানটা যদি তারা হেফাজত রাখে, যালিকা আজকা লাকুম, আল্লাহ এখন এটা তারা লাগি বড় অধিক অধিক পবিত্র হইব, অর্থাৎ এক ধরনের ফিরসা বই দিবা। জোরে হক্কা সুবহানাল্লাহ। যার দিল পবিত্র, যার কল পবিত্র হয়ে যায়, ও মানুষ আসলে ফির ঠিক না বেঠি। পর্দা দে ফরজ খাস, পর্দা করা প্রত্যেক মুসলমানের লাগি। রাসূলুল্লাহ ব্যস্ত গেলাম, বেস্তর প্রত্যেকটা গেইটে গেইটে প্রত্যেকটা দরওয়াজার মধ্যে লেখা আছে আদ-দায়ুসু লা ইয়াদখুলুল জান্নাহ। দায়ুস বেহেশত প্রবেশ করত না, বেহেশতর খান্দা লইতে পারত না। সাহাবী বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ, দায়ুস রে বাখারা। হুজুরে ফরমান যে তার মা বোনকে পর্দা রাখে না, যে তার স্ত্রীরে পর্দা রাখে না, হইল দায়ুস। রে হোক নাউযুবিল্লাহ। মা বোন হলরে পর্দা রাখা ফরজ, চোখরে নিচের দিকে রাখা আল্লাহর নির্দেশ। এখন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাত পর্দা দিয়ে আমরা লাগি একটা স্বাভাবিক কাজ হয়ে দাঁড়াইছে। এটারে আমরা ফরজ মনে করি না, ঠিক না বেঠিক মাতুকা? পর্দারে আমরা স্বাভাবিক মনে করি না, এটা ফরজ মনে করি না। নমাজ পড়া দেলা ফরজ, পর্দা খোলা ওলা ফরজ। কিন্তু দেখা যায় আমরা এই পর্দাহীনতা এমন ভাবে বাড়ছে যে কারণে লজ্জাহীনতা বাড়ি গেছে। পর্দা হওয়ার কারণেও আমরা চোখের মধ্যে যে লজ্জা আছে এটা কিন্তু হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। চোখ লজ্জাটা আমরা হয়ে গেছে পর্দা হওয়ার কারণে। আজকে দেখা যায় সমাজ ব্যবস্থায় বাফে ফুড়িরে ফুয়ারে এমন কিছু হাঁকড়কল আনিয়াদের, এমন কিছু সেটকল আনিয়াদের যেটা পর্দাহীনতার কমপ্লিট ভাবে খেলাফ। ঠিক পর্দার কমপ্লিট খেলাফ। ইটা খাবার ফিন্দানি তো কিনা ফিন্দানি বলা, ঠিক না বেঠিক মাত্রা? আলা কুল্লুকুম রাইন ওয়া কুল্লুকুম মাসউলুন আন রাইয়াতিহি। কিয়ামতের দিন পরবর্তীকার আলমে পরিবারের কর্তারে জিজ্ঞাসা করবা, বন্দা আমি তোমারে সন্তানের বাপ বানাইয়ে দিছিলাম, সন্তানের মা বানাইয়ে দিছিলাম, তোমারে পরিবারের রাখাল বানাইয়ে দিছিলাম, গ্রামের সর্দার বানাইয়ে দিছিলাম, মেম্বার বানাইয়ে দিছিলাম, চেয়ারম্যান বানাইয়ে দিছিলাম, এমপি বানাইয়ে দিছিলাম, আমি তোমারে মন্ত্রী বানাইয়ে দিছিলাম, তোমার মুরব্বিয়ানা তুমি খানো কাটাইছো, তোমার ফুড়ি বেপরদাহীন আছিল, তোমার ছেলে জবাই মানে সাহবাই চলছে, তুমি বাধা দিছো না, তার কারণ কিটা? আল্লাহর দরবারে প্রশ্নের জবাব সম্মুখীন যখন হইব, বন্দার জবাব দেওয়া সম্ভব হইত না। ভাই হল পর্দা করা আপনার আমার লাগি ফরজ। আল্লাহ কোরআন শরীফ হয় ও আমার হাবিব ও আমার বন্ধু, আপনি হইয়া দেখা মুমিন হলে তার চোখ যেন তারা নিম্নগামী করে। তাইলে বোঝা গেল যত গুনার যত কাম সংগঠিত হয় এর মাঝে একটা খাস একটা অঙ্গ হইল, প্রত্যঙ্গ হইল আমরা চোখ। এই চোখ দ্বারা আমরা গুনাহ করি, ঠিক না বেঠিক? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমান, আল্লাহর হাবিব ফরমান ওয়ান সালিম ইবনে সাদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মান আদমান লি মা বাইনা লিহইহি ওয়া মা বাইনা রিজলাইহি আদমান লাহুল জান্নাহ। যে ফরমান যে ব্যক্তি দুই জিনিসের জিম্মাদার বনি দিব, আমি নবী তার বেহেশতের জমিনদার হই যাব। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। এর মধ্যে একটা হইল দুইও সোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গা জবান, আর দুই উরুর মধ্যবর্তী জায়গা লজ্জাস্থান। এই দুই জিনিসের হেফাজত যারা করবা, নবী আমি ব্যস্ত জামিন নিব। জোরে হোক সুবহানাল্লাহ। এই দুই জিনিসের জিম্মা লইতে হইলে যত গুনার কাম সংগঠিত হয়, এই দুই জিনিসে এই গুনার কাম অকল সংগঠিত করায়। এর মাঝে এক নম্বর হইল জবান। এই জবানের দ্বারা মানুষ গুনার কাম করে। আমরা যখন মোবাইলে কথা কই, জিকায় যদি ভাই তুমি কোন জায়গার, আসির খাল বাজার তাকিয়া কই আর আমি দেখা দক্ষিণ, আসির খাল বাজার তাকিয়া কই আর আমি দেখাত, আর নাই ছিলে নাই বিয়ানি বাজার, কইনি না কই না। এই জবান দিয়ে আমরা বিছামাত মাতলাম নি না।
একবার যদি কোনো বান্দায় মিসামাত মাতি যায় তার আদালত ছুটি যায়, এর কথা আর গ্যারান্টেড নাই, ঠিক না বেঠি? এখন যদি কোনো মানুষ একবার যদি করে মিসামাত পাইলে হইব, ইগুয়া সেই বস্তুর মানুষ আর রইও না। তাইলে বোঝা গেল যত গুনার খাম সংগঠিত হয়, বেশিরভাগ গুনার খাম সংগঠিত হয় জবান দ্বারা। আর বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার পর্দাহীনতা আরো বেশি বাড়াইছে কোন জিনিসে বলে এই মোবাইলে এমন ভাবে পর্দাহীনতা বাড়াইছে, যে পর্দাহীনতা এমন ভাবে বাড়াইছে মোবাইলে কথা হয় দিন রাত 24 ঘন্টা। আমার ফুয়ার বয়স 4.5 বছর। এদিন করে আব্বা আমার মোবাইল দিল, কি পরিবেশ আইছে বুঝলানি কিতা হই। এখন ফুয়ার বয়স 13-14 বছর, ফুড়ির বয়সও 13-14 বছর। বাই একটা দিতরা মোবাইল, মোবাইল সাসাই লন্ডন ঢুকে আর একটা দিলা, আর ডাক মোবাইল আর একটা ইগু বালা থাকতো কতটুকু পারবো কাছে। মোবাইলের নেটো হামানির বাদে আর বারোই সম্ভব হইব নি, মাত্র না চাবো মোবাইলের নেটো হামানির বাদে আর বারোইবার কোনো উপায় নাই। এর লাগে মুসলমান এখনো হুশ করতে হইব, এখনো ঠিক থাকতে হইব। আমরা মা বইন করে পর্দায় রাখতাম, বার থেকে বার হইয়া গেলে পর্দানশীল অবস্থায় আমার মারে, আমার বোনরে, আমার ওয়াইফরে আমি বার করে লিয়ে যাইতাম। আবার পর্দানশীল অবস্থায় আমার বাড়িতে নিয়ে হারাইতাম। স্কুলে যাক, মাদ্রাসার যাক, লেখাপড়া করক, পর্দাশীলতার ভিতরে করতাম। যাওয়ার সময় এমন খাবার পরিধান করতো না, যে খাবার পরিধান করলে পরে অন্যর চোখ যায়, নজর লাগে, লাগবো নি মাতকা হুজুরে ফরমান জিনা শুধু দৈহিক মিলনের নাম, শুধু জিনা নাই, জিনা কয়েক ধরনের আছে। হাতর জিনা আছে, পাওয়ার জিনা আছে, চকুর জিনা আছে। আর চকুর জিনা হইল সবচেয়ে মারাত্মক জিনা, ঠিক না বেঠি? চকুর জিনা করতে 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 দেখতে 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 আকর্ষণ বাড়বো, আকর্ষণ বাড়তে 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 দর্শন বাড়বো, ঠিক না বেঠিক? সমাজ ব্যবস্থার দর্শন এমন ভাবে বাড়ছে, একমাত্র পর্দাহীনতার কারণে অত দর্শন বাড়ছে। এর লাগি মুসলমান ইমান টিকাইয়া রাখতে হইলে, মুমিনত্ব ঠিক রাখতে হইলে, মুমিনের বৈশিষ্ট্য হল ঠিক রাখতে হইলে আমি আমার মা বোনকে কিতা করতে হইব, পর্দায় রাখতে হইব। যার সামনে বারণি হারাম, এমন মানুষের সামনে আমার মা বইনে করে বউ বাচ্চারে বার করাইতাম না, ঠিক না বেটি? কিন্তু আমরা এখন ইতা এমন ভাবে পর্দাহীনতা বাড়ছে, দেখা যায় ময়ূরগড়ের বাই লোকে ময়ূরগড়ের জোয়ান বোন যা লোক হইয়া, ঠিক না বেটি? মাতকা ময়ূরগড়ের বাই এসে হে তার থাকতো এক্সট্রা কুটা, দেখা যায় ইয়ে উন্দালো আমার ইতা আমরা সমাজ বালা অন্য ক্ষতিও মানুষের দিকে যদি কিতে বলি না, এই তার ময়ূর করে বই কিতা অসুবিধা হইল, বোঝা যায় এখানে পারে ওপেন হয়ে গেছে, মাতেন না ওপেন হয়ে গেছে। এটা না ওপেন নাই, আল্লাহ ওপেন করে দিছেন না। আল্লাহ কইন কুল্লিল মুমিনিনা ইয়াগুদ্দুনা মিন আবসারিহিম, আল্লাহ কইন মুমিন হল ও আমার হাবিব আপনি কইয়া দেখা মুমিন করে তার চোখ যেন তারা নিম্নগামী করে নিচে দিয়ে চায়, ইয়াহফাজু ফুরুজাহুম, আর তারা লজ্জাস্থানে তারা যেন হেফাজত করে। যালিকা আযকা লাহুম, এটা তারার লাগি বড় ফরজগারি, এটা তারার লাগি বড় ফিরাকির দাফ হইল। কল যদি পরিষ্কার হয়ে যায় তৈলে ফিরসাব হয়ে যায়। আর কল পরিষ্কার করতে হইলে যত গুনার খাম আছে, এটা গুনার খাম থেকে বাঁচিয়ে থাকলে কল পরিষ্কার থাকে। ইন্না ফিল জাসাদি মুদগাতান ইযা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়া হিয়াল কলব। হুজুরে ফরমান মানুষের শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশতপিণ্ড আছে, যে গোশতপিণ্ড নাপাক হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বডি নাপাক হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মানুষের শরীরের মধ্যে এমন এক টুকরা গোশতপিণ্ড আছে, যে গোশতপিণ্ড পাক হওয়ার সাথে সাথে সমস্ত বডি পাক হয়ে যায়। হুজুরে ফরমাইন আলা ওয়া হিয়াল কলব, জানিয়ে রাখো এটার নাম হইল কলব, এটার নাম হইল অন্তর। অন্তর ঠিক থাকে, অন্তর পরিষ্কার হয় তখন যখন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করে, আল্লাহর আইনটা মানিয়ে চলে, তখন তার অন্তরের মাঝে তাজকিয়া নফস, আত্মশুদ্ধি হয়। আর আল্লাহর আইন অমান্য করলেই অন্তরের মাঝে নেফাকি সৃষ্টি হয়ে যায়। যেমন আল্লাহর আইন হইল পর্দা করা ফরজ, আপনি আপনার মা বোনকে পর্দায় রাখতাম, পুশিদায় রাখতাম, আপনার ফুড়িরে আপনি ছাড়িয়ে দিতে না, বাজারও জেলা মনে হয় না, হায় রে হায় কাপড় আনিয়ে দিব, এমন কাপড়, এমন
এমন খবর আনিয়ে দিবা দেখা যায় সারা আট দেখা যায় মাত্রই না এটা নামও পাই না কুর্তা কইন মাঝে মাঝে কিরণমালা 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 সেট ছাড়া ফুড়িরে সেট দেওয়া হয় না ঠিক না বেঠিক সব বল মাত্রই না দেবাই বাজার ধরে আমরা রোলা বাজার ধরে বাবও দেওয়া না কিরণমালার লাগি বুড়া বেটিয়ে দেওয়া না কিরণমালার লাগি জোয়ান ফুড়িয়াও দেওয়া না কিরণমালা লাগি কিরণমালা ফিন্দাও আল্লাহ জাহান্নামের মালা ফিন্দাইয়া গলাত লোক সরবা ঠিক না বেঠিক আমরা মুসলমান আমরা ইমান আকীদা ঠিক রাখতে হইব আমরা বাচ্চা কাচ্চারে পর্দায় রাখতে হইব যে পোশাক পরলে পর্দা ঠিক থাকে ও পোশাক কিনতাম ঠিক না বেঠিক উন্না এখন দেখবা খালি মাথা ওখানে ঘুরে না দেখবা এখন ফুড়িত স্কুলে যাইবার সময় উন্না মাথার দিন না তো এখান গোলাবায় থাকে এখান বুঝলি স্টাইল মাথা থাকে খোলা ও মা বই নকল গালিয়ে যাবার বেটিনতে কইবা বুঝাই বালাদার আমরা রুফে না না বেটাইন তোর বালা গেছে আগে বেটাইন তো চোখ কিতা করতা নিচের দিকে রাখতা বেটাইন তো চোখ নিজের দিকে রাখতা লজ্জাস্থান হেফাজত করতা আর তুমি তাই না চোখ নিজের দিকে রাখতা আর আপাত মস্তক ফাও থেকে মাথা পর্যন্ত ডাকে রাখা আপনার লাগে ফরজ শুধু আতর খব দুই আতর খবজা আর চেহারা আর ফাওয়ার ফাতা এই তিন জিনিস বার করতার বাকি সব ডাকে রাখা আপনার লাগে কিতা ফরজ যদি দেখা যায় ফকিহলে কইছেন ফেকাবি দেখলে কইছেন যদি চেহারা দেখাইলে ফিতনার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনার চেহারাটাও ডাকি লিতা এমন ভাবে ডাকতা শুধু চোখ খুলে থাকতো বাকি সব চেহারাটাও ডাকা রাখতো থাকতো এগুলা সমাজ ব্যবস্থা ফিতনার সমাজ ব্যবস্থা না মাতই না যাবো বল এই সমাজ ব্যবস্থা আমার চলাফেরাটা শরীয়ত সম্মত থাকতে হইব শরীয়ত সম্মত হইতে হইব ফুয়া লইয়া ফুড়ি লইয়া মার্কেট করেন না জানি ফুড়ি লইয়া মার্কেট করলে ফুড়ি মার্কেট মুখী হইব আর ফুড়ি যদি পর্দা নিশি অবস্থায় বাড়ির মুখী রাখেন তে ফুড়ি বাড়ির মুখী থাকবো ঠিক না বেঠিক স্কুল পড়ক মাদ্রাসা পড়ক কলেজ পড়ক ভার্সিটি পড়ক কোনো অসুবিধা নেই পর্দার সাথে পড়তে হইবে পর্দার সাথে উপযুক্ত মেয়ে হইলে ছাড়িয়ে দিতাম হিসাব কিতাব করে ছাড়িয়ে দিতা ঠিক না বেটি মোবাইলটা এত দিলেও হিসাব কিতাব করতাম মাতুন না মোবাইলে কুম্বা লইয়া দিব টের পাইতা না ও এত অঞ্চলে এক ঘটনা ঘটছে যেটা হইলাই 2 বছর আগে বিয়ে হয়ে গেছে মা জানেন না বাপাও জানেন না কোর্ট ম্যারেজ তারা এখন বিয়ার মাথায় মানে না এখন হয়তো কিতা লও দেখো দাম দেখো এইও দেখো খানা বিয়েতে দেখি নাও মাতেন না কলেজও পড়ে ভার্সিটি পড়ে তার মানে আমি কলেজ ভার্সিটি পড়াতে অবজ্ঞা করিয়েন না বরং দুনিয়াবি যে পড়া দরকার এটা তো পড়তো কিন্তু হিসাব কিতাব করি আমি আপনার মা বই নকলে আমরা ফুরিন্তরে ছাড়তাম সমাজ অবস্থা ঠিক না বেটি খুব হিসাব করা দরকার মোহতারাম হাজিরিন کرام সৌন্দর্যতা জাহির হইতো স্বামীর সামনে কিন্তু বেটি এখন সৌন্দর্যতা জাহির করে পরপুরুষের সামনে ঠিক না বেটি জামাইয়ে কাপড় আনিয়ে দেয় ইকান পিনতে রাখি না দেওরে আনছে বিদেশ থেকে ওখান পিনতে জামাই 20,000 টাকা 25,000 টাকা দিয়ে কাপড় দেয় ইকান পিনতে না জিগায় যদি ফিন্দো না খানে বলে তুমি তো আনছো এমনিও মনের মাঝে দিলের মাঝে ওখানে তুমি তো আনছো এমনিও তোমার গছি দিছো আর গোসার তো তোমার দরকার নাই গছ হয়ে গেছে এখন একটু দেওরে খুশি করি দেওর খুশি করতা না স্বামী খুশি করতা মাতেন না স্বামীর সামনে এলোমেলো দিলা মনে হইলা সোলা আর বাকি জনগুলোর সামনে বাপরে বাপ বিয়ার সেন্টার যদি ওই ফড়ি যায় বিয়ার দাওয়াত পাইলে বেটিন দেওয়ানো হয়ে যায় মাতেন না বেটাইন থেকে বেটিন দেওয়া না বেশি কাপড়ের মাইল লাগে সে কিজাত কাপড় পিন দিয়া বিয়ার কমিউনিটি সেন্টারও দিতা ও আগর মই মুরব্বী হলে বিয়া করছেন রায় মাতেন না আমরা বাসা চাই রাইত করে বিয়ে হয়েছে এদিন গেছিলাম দুধ বসি তো দেখো গিয়া খানিত লাগছি ওই সময় মুরব্বী কইতাম মাতিয়ে না চাচা কিতা কইতাম রে বা আমরা তো বেটা আমরা এলাম রাইত করে পাই তাই ওলা বেটা বুকুত মারি আমরা রাইত করে পাই তাই বলে কিলা বা বলে রাইত আমরা বিয়ে হয়েছে আমরা ফর্দা ঠিক আছে এবলাকুর সমাজ অবস্থা যেটার অবস্থা বলা নাই সেনে বলে এটা দিনের কোন ফয়দার পুরুতাই এর লাগে এটার অবস্থা বলা নাই আমি দেখলাম রিচার্জ করছি এই যে আগে সেন্টার মেন্টাল এটা কিচ্ছু আসিল না বাড়িতে বিয়ে হইতো ও সামান্য মানুষ এইটা আর সম্মান রক্ষা করি অর্থকে দিলে এইটা এখন দেখা যায় সেন্টার হলো জোয়ান ফুয়াইন বুড়া বেটিন যাইতে হতে পারে যে খাপড় কিতা এটা বেসাদার খাপড় নাই বিয়া হলে আলাদা খাপড় লাগে এক রঙা খাপড় লাগে যারা চোখ টানে ওলা দিতে চাই
এটা আমরার অবস্থা ভালো না খারাপর? আল্লাহ আমরা সবরে ইতা তো কি হেফাজত করো, কোকা আমিন। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, আস্তাগফিরুল্লাহ রাব্বি মিন কুল্লি যামবিন ওয়া আতুবু ইলাইহি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম। আমরা মোবাইলটা অন্ততপক্ষে আমরা আওলাদ হল যারা আছেন, মোবাইলটা আমরা দিতে হিসাব কিতাব করতাম, মাতই না সব হল মোবাইলটা দিতে হিসাব কিতাব করতাম না, মোবাইলটা দিতে আমরা খুব হিসাব করতাম, কিতাব করতাম। অন্তত আমি মনে করি আমার পরামর্শ হইল বিয়া শাদির আগে ফুয়ার হাতেও মোবাইল না, ফুরির হাতেও মোবাইল না। এই পরামর্শটা আমার আপনারা যদি বুঝে পড়ে তারা এখন জানি, বুঝে পড়ে রাখতে দেন জানি ফুয়ার হাতে মোবাইল দিবা, নেটও হামাইব, আস্তে আস্তে খালি অভ্যাস নষ্ট হইব। ইতার নেটও হামারির বাদে বারোইবার কোনো ক্ষমতা নাই, নেটও হামারির বাদে বারোইবার কোনো ক্ষমতা নাই। আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা সমাজ ব্যবস্থা যেভাবে বিজ্ঞান বাড়ছে, ইটা বাড়ছে, যেমন সুবিধা তেমন অসুবিধা, তবে অসুবিধার সংখ্যাটা কিন্তু বেশি। আপনারা মনে করবা অসুবিধার সংখ্যাটা বেশি। আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা বাচ্চা কাচ্চারা তো মোবাইল থেকেই হেফাজত রাখতাম। এখন দেখা যায় ফুয়া বাড়ির বাপ বিদেশ, বাপে তো দিতরা, ফুয়ারেও একটা দিতরা, ফুড়িরেও একটা দিতরা, আর মোবাইল চলে ইটা করি ফুয়াই নষ্ট করা। এগুলা দেখা যায় দৈনন্দিন জীবনে যে খাম করে, ডেইলি যে খাম করি রুজি করে, দেখা যায় তারও মোবাইল একটা আছে, মুভি মোবাইল। এখন হে নেটও চালাইয়া দেখা যায় মা বাপরে 100 টাকা দিতে পারেন না, 150 টাকা তার মোবাইল খরচ আছে। ই যে নিশা, এর লাগে আল্লাহ ইটা নিশা থেকে আমরা হেফাজত রাখতো, আমরা আওলাদ হলের হেফাজত রাখতো। আর পর্দার ত্যাগ করা ফরজ, এটা আমরা দিলের মাঝে বদ্ধমূল থাকতো, এর উপরে আমল করার তৌফিক দান করতে হোক, আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম, আস্তাগফিরুল্লাহ ইন্নাল্লাহ গফুরুর রহিম। اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. हाथ जुड़े आए खुदा मैं हाजिरे दरबार हो, बंदगा तेरे में यारो मैं बड़ा बदकार हो। तुम अगर छुड़ा मुझे मैं छुड़ कर जाओ कहा, आस्था पर सर गिराए हाजिरे दरबार हो, आस्था पर सर गिराए हाजिरे दरबार हो। मैं अगर महरूम हो तू है तेरा बंदा बहुत, तुमसे दूरी में खुदाया दो जहां का खार हो। आंखना बंदा को तेरी जात की आदत नहीं, हाथ फैलाए उम्मीद मगफिरत सरकार हो। राखों में दी दिल कलंदर है शफीउल मुज़नबीन, नाम अहमद का वसीला ले कड़ा दरबार हो। नाम अहमद का वसीला ले कड़ा दरबार, लाता हो दरबार में वसलत मोहम्मद मुस्तफा। बख्श मुझको आए खुदा मैं बंदा है बदकार हो। अल्लाह अरहमर राहिमीन व अकरमुल আমার বাবার বয়সী দাদার বয়সী মানুষ নেই। আইম্মায়ে মাসাজিদ গল্লিয়া নিসন্দেহী মাহফিলের মধ্যে তোমার ওলি খোলা সুন্নাহ আল্লাহ। আবার বদলি বকরা ওর ওয়াইদি সাইয়্যিদনা সাইয়্যিদ আবার গুলার ওয়াইদি লা সাইয়্যিদ তোমার মাহমুদ বান্দা হরসিলা আওলারে মাফ আল্লাহ। আয় আল্লাহ আরহামার রাহিমিন ওয়া আকরামুল আকরামিন আল্লাহ। আল্লাহ আল্লাহ তোমার বান্দা জনাব রাজ্জাক শাহ লতিফিয়া ইসলামী যুব পরিষদ দক্ষিণ খাগাইল, আল্লাহ লাবাসন্তপুর উদ্যোগে তোমার অলির ইসালে সব মাহফিল খান্ডে তুমি কবুল আর মঞ্জুর ফরমাও ইয়া আল্লাহ। যারা টাকা দিয়া পয়সা দিয়া মেধা দিয়া সময় দিয়া আল্লাহ এই মাহফিল খান্ডে আয়োজন করছেন, আল্লাহ এরারে তুমি দুনিয়া আখিরাতে সম্মানী বানাই দেও আল্লাহ। আয় আল্লাহ এই মাহফিলের মধ্যে ইলা মানুষ আছে যারা খানায় কাবার গিলাফত ধরিয়ে খান দিয়ে আজবাতে জোয়াইছে উল্টা দিব দোয়া করছেন, নিজামের রহমত দোয়া করছেন রে আল্লাহ।
যে কুটির সাথে আরশে আজিমের কুটির সম্পর্ক আছে আল্লাহ রুকনে আমনো ক্ষমা পাইছেন দোয়া করছেন আল্লাহ আল্লাহ সব আমার দোয়া করছেন আরফার ময়দানে দোয়া করছেন আল্লাহ আল্লাহ আরহামার রাহিমিন ভিক্ষা চেয়ে তোমার হাবিবের রওজা তোর আশেপাশে দোয়া করছেন আল্লাহ এমন মানুষ হল লইয়া আমি গুনাহগারে জুড়াতে ভিক্ষা চাইয়ে রে আল্লাহ আমার গুনার কারণে ই নেক মজলিস থেকে কোন সাইলের সুয়াল রে খালিয়াতে ফিরত দিয়া না রে আল্লাহ আমরারে মাফ করে দেও আমরা মা বাপ দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি হুফু হুফা মই মহুয়া ইষ্টি কুটুম বংশ বুনিয়াদ মুহিব্বিন মুতাআল্লিমিন মুআল্লিমিন जिंदा मुर्दा तमाम रे माफ करी दो ई अत्रवर तमाम मई तखलरे माफ करी दो या अल्लाह अल्लाह जनाब रज्जाक शाह रहमतुल्लाह अलैहि दरजारे बुलंद करी दो अल्लाह अरहमर राहिमीन बिकचिया रे अल्लाह जमीने যত দিন জীবিত রাখো তোমার মকবুল গোলামের তৌফিক তুমি দান করো ইয়া আল্লাহ আমরা রে প্রত্যেকরে পাক মদিনা পাক মক্কায় নেরে বল তোমার বাড়ি তোমার হাবিবের বাড়ি না দেখাইয়া আল্লাহ আপনার মত দিও না ইয়া আল্লাহ আয় আল্লাহ ভিক্ষা চেয়ার খার মনে গুনা গুনা দলে তুমি ছাড়া কেউ জানে না আমরা আগুন রে তুমি নিবাই দেও রে বল যার যার মকাসিদে আছেন আল্লাহরে পুরা করে দাও গায়বাজির বহুত বিমারি আছেন আল্লাহ শিফা বখশি দাও মুসিবত জাদার মুসিবত থেকে উদ্ধার করে দাও আমরা জান যে গাটো আটকাইলা সিলাট খাইলা সিল পার করে দাও আমরা যার যার দরকার প্রয়োজন রে তোমার কুদরতি তাই দেবি আল্লাহ বাচ্চা কাচ্চা দিছো তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি আল্লাহ আমার বাচ্চা তোরে কুতুলাউলিয়া আল্লাহ আমার বাচ্চা তোরে হাফিজে কুরআন বলাই দাও সাহেবে কুরআন বলাই দাও আল্লাহ আমার বাচ্চা তোরে ওয়াশরত মানুষ বানাইবার তৌফিক রহমতে নজর পড়বা খাস করে আমরা যারা ভাইবা বানাইলিস ইয়া আল্লাহ আমরা জনম তো কি ভাইবা রে মাফ করি যারা নিজেরা খাইয়া খাওয়াইছন নিজেরা ফিন্দিয়া ফিন্দাইছন নিজের শুক্র জলাঞ্জলি দিয়া বাচ্চা তো শুক্র আমরা রে মানুষ বানাই ফেললেন কতটা কল্পনা জল্পনা করছেন ইয়া আল্লাহ ভিক্ষা চেয়ে রে বাবু আপনার ভাইবা মানে মাফ করি رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا এমন মকবুল মানুষ মা বাবার মতো আর নাই যারার দোয়া তুমি কবুল করো যারা চেরার বাজি চাইলে মকবুল নফল অদর সওয়াব হয় যারা চেরার বাজি চাইলে কলজা পর্যন্ত ঠান্ডা হয়ে ভিতরে এমন মানুষ যারা আমরা দুনিয়ার জীবিত নাই আল্লাহ কবর রে বেহেশতের বাগান বানাই দেও কবরের মধ্যে জান্নাতি ফেরাশ বিছাই দেও জান্নাতি লিবাস পিন্দাই দেও জান্নাতি নাজ নিয়ামত দিয়ে ভরপুর করে দেও আল্লাহ আল্লাহ ভিক্ষা চেয়ে রে মাহবুব আল্লাহ মা বাপের তো বড় নিয়ামত আল্লাহ যখন বার্ধক্য বাড়াইয়া দেয় মা বাপের হইয়া গেলে মা বাপের আল্লাহ মাথা থাক বুলাইয়া তোমার হাওলা করিয়া দিলে মৌত ছাড়া যত মুসিবত আছে আল্লাহ तमाम मुसीबत থেকে হেফাজতে রাখিয়া বাড়ি আনিয়ে দেও রে আল্লাহ একটু গভীর রাত হইলে মা বাবার ঘুম লাগালে আওলাদ বাড়ি নাই আল্লাহ আমি কাছে আল্লাহ ভিক্ষা চেয়ে এমন জনম দুঃখী মাই বাপরে মাফ করি রে আল্লাহ আপনার ওই বাপরে মাফ করে দাও আল্লাহ মাফ করে দিলে এটা দরজারে আল্লাহ বারবার ভিক্ষা চেয়ে আওলাদ নিয়ামত দিছো আল্লাহ ইতারে হাসান খুন নিয়ামত বলাই দাও আপনার বাচ্চা ইতারে আলিমে বা আমল কুল আউলিয়া বানাই দাও ওলি আল্লাহ বানাই দাও আল্লাহ আমরার বাচ্চা ইতারে দি আল্লাহ যতদিন জমিনে রাখো আমরা যদিও গুনাহগার আওলাদ যখন কিয়ামত তক নেকির সিলসিলা তুমি জারি রাখো ইয়া আল্লাহ আল্লাহ কিয়ামত তক নেকির সিলসিলা তুমি জারি রাখো আল্লাহ
আল্লামা ফুলতলি সাহেব কিবলার দরজারে বুলন্দ করে দাও বদরে বদরপুরের দরজারে বুলন্দ করে দাও সাহেব দাদা হওয়ার হায়াতে তৈবা দরাজ করে দাও আল্লাহ এই আত্রাফের तमाम মহিত হলরে maaf করে দাও আল্লাহ এই আত্রাফের तमाम মহিত হলরে maaf করে দাও দিল থেকে যারা আমরারে মায়া করো এরারে তুমি দুনিয়া আখিরাত মায়া করো রূপবতী শিফা বর্ষি দাও ইয়া আল্লাহ আমরা জিসমানি রূহানি কলবি জাহিরি বাতিনি तमाम রূপবতী থেকে তুমি হেফাজত ফরমাও আল্লাহ শেষ দরখাস্ত মাহবুব এখানে যারা আইছেন আল্লাহ খেউরে খালিয়াতে ফিরত দিয়ে না ইয়া আল্লাহ तमाम মহিত হলরে maaf করে দাও আমরা রিসালে সব মাহফিল খানকে কবুল ফরমাও যারা উদ্যোগে যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে মেধা দিয়ে সময় দিয়ে মাহফিল খানো আল্লাহ আয়োজন করছেন এরার মা বাবার অন্ধকার কবরে আন্দার কবরে ফর্সা করে দেও আল্লাহ মা বাবা জিন্দা থাকলে হায়াতে তৈবা দরাজ করে দেও প্রবাসী জীবনে যারা আসেন ভাই বোন আত্মীয় স্বজন হায়াতে বরকত দেও আল্লাহ কম দিনে বেশি বেশি রুজি রোজগারের দরওয়াজা খুলে দেও بفضل سبحان صلاة تمام قبول فرماو بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين السلام عليكم পবিত্র আসরের আযান হবে আপনারা বাড়ির মুখ থেকে অনুষ্ঠান আছে আপনারা ওখানে নিজে যেতে পারেন আল্লাহু আকবার